ఒకసారి ఇది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దామండి, ఎందుకంటే అప్లికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. రాజేష్ ఒక్క 2 నిమిషాలు ఆగినాను, నేను దాని గురించి కొంత ఓవరీ ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు స్టార్ట్ చేయదు. కానీ ఒక 2 minutes ఆపు, నేను కొంచెం ఓవర్వ్యూ అంతా చెప్పుకుంటూ వస్తాను. సార్ అనదర్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఇది కాన్ఫిడెన్స్ సార్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, జీరా ఆన్ ప్రెమ్ కి జీరా క్లౌడ్ కి ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే security aspect, SSO implementation, and domains wise how we are going to invite them. These two are the additional points which you need to observe, sir. Domains registration ante @equinix.com, @ap.equinix.com, those registrations you need to apply, plus SSO certificate. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. Now today is the Confluence. Confluence ఏంటి అని అంటే, this is also Atlassian product sir. The name is Confluence. Generally in the organization they will call it as a wiki. Confluence is another application, they will call it as the wiki. Sir, what is the meaning of the wiki? Wiki ante without any videos or any major things, just documentation purpose with images, architectures that they will do. అంటే గూగుల్లో వికీపీడియా అని ఒకటి ఉంటుంది, మీరు తెలిసే ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు ఏదో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి సచిన్ అని కొట్టాను అనుకోండి సార్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఇది ట్విట్టర్, ఇక్కడ ఇప్పుడు ట్విట్టర్ వస్తుంది. ఇంత ముందు ఉండేది ఏంటంటే వికీపీడియా అని ఉంటుంది సార్. వికీ అంటే ఓన్లీ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హిమ్. అతను ఎప్పుడు పుట్టాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరు, అతను పుట్టిన డేట్ ఏంటి, అతను బొమ్మలు, అతను లింక్స్, ఓన్లీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్. Anjali or his wife, and so all these details ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా చూపిస్తారు సార్. అయితే ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడాడు, టెస్ట్ లో, ఓడిఐ ఏంటి, టెండూల్కర్ రికార్డ్స్ యాజ్ కెప్టెన్ గా, అక్కడ సక్సెస్ విన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, మేక్ డిసిషన్స్, ఇంజురీస్, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ or whatever the language of that country. Just preparation of the documentation. It's not nothing anything into here, either reports, documentation in the sense ikkada US government last time on anukuntunna sir, all the US projects they will give documents in wiki. What we need to do, ఇది ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు 84 శాటిలైట్స్ ఇండియా వాళ్ళని తయారు చేయమన్నారు. సారీ, ఈచ్ శాటిలైట్ గోల్ ఏంటి, భూమికి ఎంత డిస్టెన్స్ లోంచి అది ఉండాలి, ఎన్ని రోజుకి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ US government will provide to the India. This is the Indian people, this is the US people. They will give the requirement to us. This requirement other countries should not aware. Other countries in the sense, for example China, Russia, other people are what the deal between them, what is the deal, and what did they are doing, and all the details they will track here and there. So even phone calls or emails or whatever it may be, everything they can able to track. So to avoid that, so we can use the Confluence is the secured, who are having only they can able to do that. And they can write whatever the information that they are saying, so or their type, they can provide all the details into the Confluence. And a Confluence anedi requirement gathering. One is requirement gathering, another one is design. Once I got the requirements from the US, scientists will start off analysis and they will design it. Design in the sense, after completion of your satellites, each satellite look and feel like this, the weight and the operations, all the details our guys will prepare. So requirement is coming from the other country and we are preparing the documentation, all we can able to track into the Confluence. Not only that, who are working on what, when are they going to complete, all the information also we can able to get the reports into the Confluence. Not only these three, there is a different different types are there.
company CEO, he can manage entire his company shares, company details, all the information. He can keep it into the in his space. Departmental, for example, HR department. HR itself three parts. One is interacting with the user employees, one is recruiting, one is finance related. All these HRs also, they also maintain their details into the one HR information. It's not visible to the another. Such a way they can able to restrict into the confluence. Ante confluence అనేది ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ మేజర్లీ. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా సెక్యూర్డ్ మేనర్ అంటే నీకు పర్మిషన్ ఉంటేనే నువ్వు చూడగలవు. ఇది నేచురల్. అయితే ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్ దాన్ నార్మల్ థింగ్స్. అయితే ఇది ఎందుకు డిజైన్ చేశారంటే అట్రాక్షన్ వాళ్ళు, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద జీరా, ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఇన్ టు ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. All the details we need to capture into the confluence, that we have to, based on this documentation in the confluence, they will design, all the details into the Jira. Whatever the Jira data that they have used, those tickets again they will pull to the confluence. All these things will be done into the, in the wiki. ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఇది నేను రెగ్యులర్ గా ప్రతి బ్యాచ్ లోని చెప్పేవాడు. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్, కామన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇప్పుడు R&Ds ఉంటాయి సార్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజేష్ ఈజ్ వన్ డాక్టర్ అనుకుందాం. He has spent around 3 years and అతను ఈ కోవిడ్ కి మెడిసిన్ ఏదో కనిపెట్టాడు సార్. COVID 2019 కి మెడిసిన్ ఏదో కనిపెట్టాడు సార్. ఈ వాంట్ టు సబ్మిట్ దట్ ఫార్ములా టు ద గవర్నమెంట్. ఏది ఎంత క్వాంటిటీలో వేస్తే ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ విల్ ప్రిపేర్ ద వన్ రిపోర్ట్. ఈజ్ ఇన్ హిజ్ హోమ్, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాడండి. ఇది వాళ్ళ ఇల్లు అనుకుందాం. ఇది రాజేష్ అనుకుందాం. ఇది రాజేష్ అనుకుందాం. అయితే రాజేష్ ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా సిగ్నేచర్ చేయాలండి. గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదండి. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి అంటే అతను మామూలుగా సైన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి సార్. మెయిల్స్ అది ఫస్ట్ సైన్ చేయకుండా వీళ్ళు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలండి. ఆయన ఇక్కడ ఆయన టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు. ఇది ఆయన టేబుల్ అనుకుందాం. ఈ సిట్టింగ్ ఓ హియర్. ఆయన టేబుల్ మీద ప్రింటర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రింటర్. దిస్ ఈజ్ ఈజ్ ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం. ల్యాప్టాప్ ఆర్ సంథింగ్ అని అనుకుందాం. సో ఇది ఈజ్ ల్యాప్టాప్. సో ప్రింటర్, ఆయన కంప్యూటర్ నుంచి ప్రింటర్ కి ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చి ఈయన కనుక్కున్న మొత్తం కంప్యూటర్ లో టైప్ చేసుకున్నాడు. జస్ట్ ఈజ్ గివింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ టు ద ప్రింటర్. ఈ టైంలో కూడా కొంతమంది ఈ ఫార్ములాని యాక్ట్ చేయడం అంటే దాన్ని హ్యాక్ చేసేసి వాళ్ళు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇతనికంటే ముందు సబ్మిట్ చేయొచ్చు సార్. డేటా లీకేజ్ అంటే ఫార్ములాస్ అనేది వాళ్ళకి కావాలి. ఆ ఫార్ములాను బట్టి వాళ్ళు కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే లోపే అంతలా చేసే సాఫ్ట్వేర్స్, యాంటీ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ఐటీ. అదేంటి సార్, ఐ మీన్ మై హోమ్ అండ్ దట్ టు హియర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్, దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. దే కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్. ఈయన మళ్ళా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసేసి ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని దాన్ని స్కాన్ చేసి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి పంపాలండి. దట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో దే కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ ఇట్. సో there are so many aspects, see in IT industry, see India China border, there are so many weapons our guys are kept. From our team also should not aware of all the soldiers what we have kept over there. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అనుకోండి సార్, ఇక్కడ వెపన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనం ఇండియాని అటాక్ చేసేయచ్చు, వాళ్ళు అటాక్ చేయొచ్చండి. ఎక్కడెక్కడ మనం ఏ వెపన్స్ పెట్టారు ఏంటి అనేది కొన్ని సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి సార్. దట్ దే నెవర్ షేర్డ్ విత్ ద ఎయిదర్ ఫోన్స్ ఆర్ సంథింగ్. దే వాంట్ ద సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఓన్లీ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. whoever logged into that system, they can able to see that. అంటే all the aspect అంటే ఈ సినారియోస్ అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి, అంటే ఇటువంటి థెఫ్టింగ్ జరగకుండా ఉండాలి అని చెప్పి, that they have designed the applications called the SharePoint. Is one of the application. It's Microsoft product.
and another one is the Confluence. Confluence is from the Atlassian, SharePoint is from the Microsoft. So what's going on in this? ఒక డాక్యుమెంట్ అందులో పెడితే ఇట్స్ వెల్ సెక్యూర్డ్, దానికి పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అదేంటో అన్నది ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు నేను రాజేష్ సిస్టంలో నేను ఫస్ట్ పోస్ట్గ్రెస్ మీకు ఇంతవరకు ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, ఎందుకంటే MySQL చూసాం, Oracle చూసాం, పోస్ట్గ్రెస్ డేటాబేస్ వీ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్ ఇట్. ఫస్ట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఫస్ట్ 10 minutes పోస్ట్గ్రెస్, నెక్స్ట్ 10 minutes కాన్ఫ్లుయెన్స్, దెన్ హౌ టు యూస్. అయితే దీనిలోకి వెళ్ళేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఈ సోల్జర్ది, ఈ డాక్టర్లకి, వీటన్నిటికి కూడా కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సిమిలర్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ SharePoint is also another solution. What is there, sir? These applications never, anybody is trying to hack or anything, it won't, give you the any type of, hacking. It's not possible, and at least 98% these are the applications are secured. That's the reason people are using, either SharePoint or, this thing. ఇందులో ఏం పెట్టుకుంటారు సార్? ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు లాగిన్ అయిపోయి అందులో టైప్ చేసేస్తారు. హౌ టు టైప్ ఇట్ దస్ డాక్యుమెంట్స్, హౌ HRL డిపార్ట్మెంట్, మన శాలరీలు కంపెనీలో ఒకరి శాలరీ ఇంకొకరికి తెలియకూడదండి యాజ్ పర్ ద IT రూల్స్. అదే ఇండస్ట్రీలోనే ఏ ఇండస్ట్రీకి అయినా సరే శాలరీస్ డిస్క్లోజ్ చేసుకోకూడదు సార్. ఆ శాలరీస్ ఎవరిది ఎంత ఏంటి అనేది కూడా ఫినాన్స్ టీమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అలాగే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ అని తన దగ్గర ఉంటాయి, తను కూడా ఇందులో ఒక శాతం పెట్టుకుంటుంది, ఎక్సెల్ షీట్స్ అని. అలాగే రిక్రూట్ వాళ్ళు నేను ఎంతమంది రిక్రూట్ చేశాను, ఎంతమంది అనేది వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ అదర్ HRs ఆర్ they are interacting with employees who are inside. Do you have any problem? Do you have any problem with your manager? Do you have any problem with your subordinates? They have to resolve. HR itself is the 3 parts that we'll call is the department. Department in the sense finance department, recruitment department, as well as you have the HR, she will interacting with the employees. సో అలాగే కంపెనీ CEO తనకు కావాల్సినవి తనకు పెట్టుకుంటాడు. కంపెనీ CEO మనం హ్యాక్ చేయొచ్చు కదండి అంటే నో, he will restrict us. Even you are administrator, we can't see that. Such a way they have designed into the Confluence. Confluence antene wiki antene only theoretical information with some images, architectural images, and if required some video links we can able to put it, but we can't play the videos directly over here. We have that runs into against the browser. So but you can able to keep those videos and you can run over the browser, not directly into the player. So all these features are there. Wiki is nothing but Confluence is nothing but a wiki pages. Wiki pages means company, one company to another company, the work. For example, sir, sorry, and Tyler దగ్గరికి వెళ్తాం. Tyler, what you will ask measurements. You will keep that measurement into one book according to the you will stitch. So IT companies, all the requirements coming from US or UK or some other countries, they will give the requirement into the English that will be written into these Confluence pages, and that will be based on that they will plan into the Jira, that will be developed into the Bitbucket, that will be built into the Bamboo. It's like that, there is a one link to another link, sir. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక పిక్చరికల్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేసి మీకు స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే sir, anything in the world, first is the requirement, that requirement into the Confluence. Confluence is the just I want this, that will be planned into the Jira. After that developers will put it into the code that carried into the Bitbucket. Hello sir. Hello చెప్పయ్యా. రిక్వైర్మెంట్ అంటే మనకి వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు సార్? ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారండి, మనం రాసుకోవాలండి, లేదా వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారండి, మనం ఇందులో అప్డేట్ చేయాలి సార్. అంటే మెయిల్ పెడితే కూడా మెయిల్ పెట్టరండి, మెయిల్ పెట్టరు సార్. అదే నేను చెప్తుంది మీకు, మెయిల్ పెట్టరు. వాళ్ళు ఇస్తారు, మీకు మెయిల్స్ వచ్చినా హ్యాక్ అవుతుంది సార్, ఫోన్ కాల్ వచ్చినా హ్యాక్ అవుద్ది. నేను చూపిస్తాను సార్. ఇప్పుడు మన సిస్టాన్ని వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తాం, వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అంతా. తర్వాత మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడతాం సార్. ఇదంతా నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను సార్. అంతేగాని వాళ్ళు మెయిల్ పెడితే మళ్ళీ ఆ మెయిల్లో ఉన్న కంటెంట్ నేను అప్లోడ్ చేస్తానంటే మళ్ళీ ఈలోపు హ్యాక్ అయిపోతుంది సార్. హ్యాక్ అయిపోవడం అంటే ఏం లేదు సార్, మనం తయారు చేసే దాన్ని అవతలోడు ఎలా దాన్ని తీసేయాలన్నది, క్రాష్ చేసేయాలన్నది వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సార్. ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనుకోండి, కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఫస్టే మనకంటే ముందుగా వేరే వాళ్ళ ప్లాన్స్ మారిపోతాయి సార్. అందుకనే ఇక్కడ
రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మొత్తం టైప్ చేయడం ఇందులో లేదు అనుకుంటే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే విల్ అప్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్. అంటే వాళ్ళు లోకల్ సిస్టంలో చేసుకుని దీనిలోకి అప్లోడ్ చేసేస్తారు. అది ఎలా జరుగుద్ది, దానికి పాస్వర్డ్స్ ఎలా పెట్టి ఎలా సెట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా మనం స్టడీ చేయాలి సార్. నేను చూపిస్తాను ప్రసాద్, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద ఫ్యూ మినిట్స్, జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. వాళ్ళు ఎలా మన సిస్టానికి వాళ్ళకి ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్కి ఎలా యాక్సెస్ ఇస్తాము, వాళ్ళు అందులోకి లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ని ఎంత సైలెంట్ ఎలా పెట్టవచ్చు, పెడుతున్నప్పుడు ఏమైనా హ్యాక్ అవుతుందా, హ్యాక్ అయితే ఏ విధమైన హ్యాకింగ్ చూపిస్తుంది, మొత్తం నేను చూపిస్తాను. ఇది ప్రాక్టికల్ గా మీకు మనం చేయాలండి. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఆ సెక్యూరిటీ గ్లోబల్ ఎలా ఇస్తాం, స్పేస్ లెవెల్ ఎలా ఇస్తాం నేను మొత్తం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ప్రాక్టికల్ గా చూపించినప్పుడు మీకు అది కొంచెం అర్థం అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు కొంచెం స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేస్తారండి. అది ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా 1 by 1 చూపిస్తానండి. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ చూడాల్సిన సార్, ఇది ఫ్లో అండి. ఏంటి సార్ ఫ్లో అంటే, ఇప్పుడు మనం టైలర్ కి ఏదో రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాం సార్. అదే ఇప్పుడు ప్రసాద్ చెప్పినట్టుగా మనకి యుఎస్ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్ ను చూసుకుని జీరాలో ప్లాన్ జరుగుతుంది సార్. జీరాలో ప్లానింగ్ అంటే ఏ రోజు ఏ పని చేయాలి, ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మనం చేయాలి, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఏంటి, మొత్తం ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్స్, హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్టర్ ద కాన్ఫిడెన్స్ విల్ కమ్ టు ద జీరా. ఆఫ్టర్ ద జీరా developers develop the code, testers testing the code, everything will be there into the Bitbucket సార్. Bitbucket లో ఏముంటుందంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అంతా తయారు చేసి Bitbucket లో పెడతారు సార్. Bitbucket లో దాన్ని రివ్యూ చేసి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే బ్యాంబుక్ కానీ జెన్కిన్ కానీ ఇస్తారండి. అంటే వేరు డెవలపర్లు, ఇప్పుడు ప్రసాద్ ఒక 10 ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, నేను ఒక 5 రాశాడు, హరీష్ ఒక రాశాడు, రాజేష్ రాశాడు, అందరూ ఎవరికాలు ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్ Bitbucket లో పెడతామండి. ఈ పెట్టినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని కలిపేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కింద తయారు చేసేది బ్యాంబూ ఆర్ జెన్కిన్స్. వీటిని తీసుకెళ్లి డిప్లాయ్ చేయడానికి డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయండి. అది మీరు ఇక్కడ చాలా వాడవచ్చు, యాన్సిబుల్ అని, పఫ్ అని, చెఫ్ అని, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాయండి పిక్చర్ లోకి. అంటే డెవాప్స్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది అనేది మనకు అర్థం చేసుకుంటే డెవాప్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది సార్. Bitbucket కాడ నుంచి డెవాప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక మనకు మొత్తం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే డెవాప్స్ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్ గురించి, అంటే డెవలపర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ రాస్తారు, ఎలా పెడతారు, దాన్ని ఎలా రివ్యూ చేస్తారు, వాటన్నిటిని కలిపి ఎలా సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తారు దీని సహాయంతో, ఇది సాఫ్ట్వేర్ తయారైన తర్వాత అది ఎలా వెళ్తుంది, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇక్కడ వరకు అవుతుందండి. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ప్రసాద్ కొన్న డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఇది ఎలా పెడతారు అంటున్నారు. నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు నీట్ గా మనకి రాసి ఇచ్చేస్తారండి. మోస్ట్లీ మన ఇండియాకి వచ్చేది అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ ఫార్మాట్స్ వస్తాయండి. అందులో వాళ్ళు మనకి డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళు చేసేయడమా, డైరెక్ట్ ఇందులోనే టైప్ చేయడమా, లేదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లోనో ఒక వర్డ్ లోనో విత్ ఇమేజెస్ పెట్టి ఇందులోకి అప్లోడ్ చేసేస్తారండి. ఇంకొక విషయం సార్, అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైర్ వాల్ ని బ్లాక్ చేసుకుంటారండి. అంటే వేరేది హ్యాక్ అవ్వకుండా డేటా పోకుండా పెడతారు సార్. ఇందులోకి పెట్టిన తర్వాత మనకు పని వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇక్కడ ఒక 20 షర్ట్స్ కొట్టమని ఆర్డర్ ఇచ్చాము. ఆ 20 షర్ట్స్ ఎప్పుడు ఏ రోజు ఎన్ని షర్ట్స్ కొట్టాలి, దానికి బటన్స్ ఎప్పుడు వేయాలి, ఐరన్ ఎప్పుడు చేయాలి, దాన్ని మనం ఎప్పుడు డెలివర్ చేయాలి, మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా జీరాలో జరుగుతుంది సార్. జీరా ఈజ్ ఎ టూల్ టు ప్లాన్, టు ట్రాక్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. మళ్ళా జీరాలో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిపోర్ట్స్ అన్ని కాన్ఫరెన్స్ వస్తాయి. వీఆర్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వర్క్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ మన కాన్ఫరెన్స్ లో మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. జీరాలో చూసుకుని డెవలపర్లు వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని గిట్ లో పెడతారండి. గిట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద Bitbucket. ఇక్కడ ఉంటుంది సార్ గిట్, గిట్ హబ్, గిట్ ల్యాబ్ అని ఉంటాయండి. అవన్నీ కూడా రిపాజిటరీస్ అంటారు. ఇక మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలండి, ఇక స్టార్ట్ చేయాలి మనం. ఈ గిట్ హబ్ లేదా గిట్ ల్యాబ్ లేదా SVN, TFS ఇవన్నీ కూడా రిపాజిటరీస్. అంటే మనకు సంబంధం లేదు సార్, మళ్ళీ మీరు కంగారు పడద్దు. ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అని ప్రాక్టికల్ గా అన్ని మనం చేసుకుంటామండి. ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ మే హెల్ప్ టు ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. సో యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. కోడ్ ఎలా పెట్టాలి, కోడ్ ని ఎలా మెర్జ్ చేయాలి, అంటే జావాలో రాసిన కోడ్స్ ని ఎలా మెర్జ్ చేసుకుంటారు, జస్ట్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ద ప్రాసెస్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్. అంతేగాని యూ నో నీడ్ టు రైట్, మీరేం ప్రోగ్రామ్స్ రాయవసరం లేదు సార్. ఆ డెవలపర్ రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎలా జరుగుద్ది, ఇందులో గిట్ లోకి, గిట్ హబ్ లోకి, గిట్ ల్యాబ్ లోకి ఎలా పెడతారు, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్. ఇవి ఇక్కడ SVN అని ఇవన్నీ గురించి మనం మాట్లాడుతాం సార్. ఇవన్నీ స్టడీ చేయాలి ఇప్పుడు.
ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం జస్ట్ స్టడీ చేస్తున్న కాన్ఫ్లుయెన్స్, మనం ఇంకా జీరా సర్వీస్ డెస్క్ లోనే ఇంకా చాలా ఉన్నాం. ఇంకా కాన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇగోండి సార్ ఈ టూల్స్ అన్నిటికి వస్తాం. ఇక్కడ మళ్ళీ డాకర్ అని, ఇక్కడ మళ్ళా సర్వీస్ నౌ, దీనికి ఇక్కడ జీరా కాంపిటేటర్ సర్వీస్ నౌ ఉన్నాడండి, వాడిని నేర్చుకోవాలండి. ఇది మన యొక్క కోర్సులో మెయిన్ ప్లాన్ అంతా ఉంటుందండి. మీకు ఇంకా యాంట్ మ్యావిన్ అని ఇక్కడ వస్తాయి సార్, అవి కూడా మనం స్టడీ చేయాలి సార్. యాంట్ మ్యావిన్ రాడెల్ ఇవన్నీ ఇక్కడ బిల్డ్ టూల్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయండి. ఈ మొత్తం స్టడీ చేస్తే ఈ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ జీరాతో లింక్ అయిపోతాయి సార్. జీరాతో అన్నిటికీ లింక్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏం జరుగుతున్నా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ ఇన్ టు ద జీరా. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కంప్లీట్ అండి. ఈ రోజు మనం స్టార్ట్ చేసేది కాన్ఫ్లుయెన్స్ అండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ వికీ పేజెస్. ఇట్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్ or architectural diagrams or anything. It's not only the documentation. I can make it as a reports. I can able to do the lot of things అండి. అయితే మీకు కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడే చెప్తాం సార్, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారంటే స్పేసెస్ అంటారు సార్. స్పేస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగోండి ఇక్కడ స్పేస్ అంటే ఏంటి? మనం అంటాం నాకు కూడా కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వ కూర్చోవడానికి. Space is nothing but I have to keep my things into the inside. Either it is the movies or either it's the songs, either it is the documentation, something. Confluence is not having the projects in a Confluence, they will call it as a space. ఇక్కడ దీనిలో కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో ప్రాజెక్ట్ ని ఏమంటారంటే స్పేస్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ ఫోల్డర్ సార్. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, న్యూ ఫోల్డర్ సార్. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశా. ఈ ఫోల్డర్ పేరు నేను వరప్రసాద్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను. ఈ ఫోల్డర్ లో నేనేం చేశానంటే, ప్రసాద్ అతని పెళ్లి ఫోటోలు, అతని యొక్క కాలేజ్ ఫొటోస్, అతని యొక్క పర్సనల్ డేటా అంతా ఈ ఫోల్డర్ లో పెట్టుకున్నాడు సార్. పెట్టుకోవచ్చు. ప్రసాద్ ఇందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కాలేజీ ఫొటోస్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ కి షేర్ చేయాలనుకున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. మనకి కంప్యూటర్ లో ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది. ఏ ఫోల్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కీప్ ఇన్ టు దిస్ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్ లో ప్రసాద్ యొక్క ఫొటోస్, ప్రసాద్ యొక్క కాలేజీ డేస్ ఉన్నాయి, పెళ్లివి, వీడియోస్, అతని పర్సనల్ డేటా, కంపెనీ డేటా అంతా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఓన్లీ కాలేజ్ ఫొటోస్ టు హిస్ ఫ్రెండ్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. నేనేమంటున్నానంటే, ఒక ఫోల్డర్ లో చాలా రకాల డాక్యుమెంట్స్, ఫొటోస్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఫొటోస్ ఈ కాంట్ షేర్. ఈ హ్యాస్ టు షేర్ కంప్లీట్ ఫోల్డర్ మొత్తాన్ని షేర్ చేయాలి. ఫోల్డర్ ని షేర్ చేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి కంపెనీ సెక్యూరిటీ డేటా ఆర్ ఇన్ ఈజ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనల్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి విజిబుల్ టు ద అదర్ పీపుల్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైనా సరే బయట వాళ్ళు దాన్ని చూసేసేయగలుగుతారండి. అయితే కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉన్న గుణం ఏంటంటే, ఇక్కడ దీన్ని ఫోల్డర్ అంటారు, కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో దాన్ని స్పేస్ అంటారు. స్పేస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోల్డర్. ఇందులో ప్రసాద్ ఫొటోస్, మ్యారేజ్ ఫొటోస్, కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్, ఈజ్ రిజ్యూమ్, ఈజ్ పిహెచ్డి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు కీప్ ఇట్ హియర్. ఏది కావాలితే ఆ ఒక్కదాన్నే ఎవరికి కావాలితే వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చండి. విండోస్ లో ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, ఫోల్డర్ లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఫోల్డర్ లో ఒకదాన్ని షేర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు షేర్ ద ఎంటైర్ ఫోల్డర్. యూ కాంట్ షేర్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ వన్, బట్ ఇన్ ఏ స్పేస్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ అంటే, నాకు అన్ని ఉన్నాయి, 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఐటమ్ ఎవరికి, హరీష్ ఒకటేమో పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేయాలి, ఇంకొకరికి ఏమో ఆఫీస్ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేయాలి. ఈ కెన్ ఏబుల్ టు షేర్. అంటే స్పేస్ అంటే ఖాళీది అని ఒక బాక్స్. అందులో ఎవరికైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రమే డాక్యుమెంట్స్ పెట్టగలరు, వీడియోస్ పెట్టగలరు, లింక్స్ పెట్టగలరు, ఏమైనా చేయగలరు. పర్మిషన్ లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. అయితే ఇక్కడ ఇందులో 10 డాక్యుమెంట్లు పెడితే ఒక డాక్యుమెంట్ ఒకరికి షేర్ చేస్తే ఇంకొక డాక్యుమెంట్ ఇంకోళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు. ఈ డాక్యుమెంట్ వేరే వాళ్ళు చూడలేరు, ఆ డాక్యుమెంట్ ఇతను చూడలేరు. అలా సెక్యూర్డ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉండేది స్పేస్ అండి. మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తామండి. ఎందుకంటే కొంతమంది యూజర్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక పేజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చి, ఇంకొకరికి ఇంకొక పేజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చి, వీళ్ళు దాన్ని చూడకుండా వాళ్ళు దీన్ని చూడకుండా ఉండడానికి మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ స్పేస్ కి పర్మిషన్స్ ఉంటాయండి. గ్రూప్ లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు, ఇండివిజువల్ లో ఇవ్వచ్చు.
నాకు ఒక స్పేస్ లో ఒక పేజ్ ఉందండి, మా కంపెనీ వాళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా దీన్ని చూడాలి అంటే ఎనానమస్ అంటారు. నాకు తెలియని వ్యక్తి కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ ని చదవాలంటే ఎనానమస్ పర్మిషన్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా నేను జస్ట్ ఓవర్వ్యూగా చెప్తున్నాను. ఇన్ డెప్త్ గా ఒక్కొక్కటి చేస్తూ డాక్యుమెంట్ ఎలా అప్లోడ్ చేస్తారు, ఎలా టైప్ చేస్తారు, దాని సెక్యూరిటీకి ఎలా ఆపుతారు అన్నది ప్రతి పాయింట్ ని అడ్రస్ చేసుకుంటూ మనం చేయాలి సార్. ఇప్పుడు నేను దానికి వస్తున్నాను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఇన్స్టలేషన్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఏదైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఇంకోటి డేటాబేస్ ఉండాలి. డేటాబేస్ ఇప్పటిదాకా మనం MySQL చేసాం. ఈ రోజు చేసేది ఏంటంటే డేటాబేస్ నేమ్ పోస్ట్ గ్రెస్ SQL ని ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ రెండింటిని ఇందులో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ రెండింటిని కనెక్టివిటీ చేసి ఈ డాక్యుమెంట్ ని ఎలా టైప్ చేస్తారు, ప్రసాద్ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేస్తూ పర్మిషన్స్ ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు, స్పేస్ లో పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు, దానిలో చైల్డ్ పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ఈ స్పేస్ యొక్క పర్మిషన్స్ ఏంటి, ఒక స్పేస్ ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ రీస్టోర్ ఎలా చేయాలి. సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్. మా కంపెనీ వాళ్ళందరూ లాగిన్ అయినా ఒకళ్ళ స్పేస్ లోకి ఇంకొకరికి వెళ్ళరు. ఈ స్పేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ స్పేస్ చూడలేరు, ఆ స్పేస్ వాళ్ళు ఈ స్పేస్ చూడలేరు. అవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి అన్నది the executions and the total installation and complete is the today's session, sir. Now the topic is installation of the Postgres and installation of the Confluence in Windows today. Tomorrow installation of MySQL 8 and connecting the Confluence అన్నది మళ్ళీ రేపు. ఇలా 1 by 1 ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం సార్. మీ ప్రసాద్ మీ డౌట్ కి నేను చెప్తున్నాను చూడండి, అది డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తారమ్మా లేదా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేసేస్తారమ్మా. నేను ప్రతిసారి ఇంగ్లీష్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు రీసెంట్ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్రాన్స్ కి మధ్య జరుగుతుందండి, మన వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ ప్రాజెక్టులు కూడా చేస్తారు. ఈ ఆటోమొబైల్ అన్ని కూడా ఫ్రాన్స్ ఈజ్ లైక్ బెంజ్, లేదంటే ఈ వాల్వో, లేదనుకుంటే మీకు ఈ ఆడి, ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియన్ కంపెనీస్ చేస్తాయండి. అంటే ఫోర్డ్ కూడా చెన్నైలో ఉంది సార్, బెంజి, వాల్వో ఇవన్నీ ఏమో బెంగళూరులో ఉన్నాయి సార్ కంపెనీస్. నేను ఇంగ్లీష్ లోనే టైప్ చేస్తారని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్. కాన్ఫరెన్స్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్, వాళ్ళు మనకు ఫ్రాన్స్ లో రాసి ఇచ్చారండి, మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్ లోకి. ఇంటర్నల్ యాడాన్స్ కూడా కొన్ని ఫెయిల్ అయ్యి అది కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడం, ఆ యాడాన్ నుంచి వాళ్ళు హ్యాక్ చేయడం, ఇది కూడా మేము చూసాం సార్. అందుకనే కొంచెం ఎప్పుడు కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాను, ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు టైప్ చేస్తానంటే డైరెక్ట్లీ ఇండియన్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఇవన్నీ కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాను సార్. ఫస్ట్ ఈస్ ద పోస్ట్గ్రెస్ ఇన్స్టలేషన్ ఇంటూ దాన్ని నేను యానిమేషన్ లోనే చేసి చూపిస్తానండి. రాజేష్ మీరు కొంచెం షేర్ చేయండి సార్. సార్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి డెస్క్ ని MySQL ని ఫస్ట్ స్టాప్ చేసుకోండి. మీకున్నది 8 GB, అక్కడ ఎన్ని చాలా జరాలు రన్ అవుతున్నాయి మీ దానిలో. అని కొట్టండి, MySQL అని ఉంటుంది. దాన్ని లేదనుకుంటే మనం MySQL తో కూడా చేద్దామంటే చేయొచ్చండి. కాదు పోస్ట్గ్రెస్ ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదండి పోస్ట్గ్రెస్. అలాగే జీరాలు చాలా ఉన్నాయి, జీరాలను కూడా ఆపేసేయండి సార్. లేదు పైదేండి, ఆ 2 జీరాలు ఉన్నాయి, ఆ 2 జీరాలను కూడా స్టాప్ చేసేసండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ర్యామ్ ని కన్జ్యూమ్ చేసేసుకుంటాయండి, స్లో అయిపోద్ది మీ సిస్టమ్. అందుకని ఫస్ట్ మీరు వీటిని స్టాప్ చేసేసండి. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ ఈవెన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కూడా సెక్యూరిటీ పర్పస్ గా బెస్టే కదా సార్, లైక్ కాన్ఫరెన్స్ షేర్ పాయింట్. అవునండి, అలాగే అది కూడా అంటే మార్కెట్ లో చాలా వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఇవన్నీ 14 ఏళ్ళ నుంచి వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ దే ఆర్ వాడుతున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 14 ఏళ్ళ నుంచి వాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ వస్తుంది, అందులో కూడా ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. చాలా ఉన్నాయి సార్, నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ, మార్కెట్ లోకి చాలా వస్తున్నాయి. కానీ ప్రతి దానికి హ్యాకర్ ఒక లూప్ హోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో గాడ్రేజ్ లాక్ వేయచ్చు, ఇంకొక లాక్ వేయచ్చు, వాడు వేరే ప్లాన్స్ తోటి వచ్చేస్తున్నారండి. అంటే ఆ థెఫ్ట్ చేయడానికి వేరే ప్లాన్లు ఎలా వస్తున్నారో, సాఫ్ట్వేర్ లో నుంచి మనకు ఉన్న అప్లికేషన్ నుంచి డేటా థెఫ్టింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్ లో వస్తున్నారు. నేను అందుకే ప్రతిసారి కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. చూస్తానండి, ఆఫర్ లెటర్ చూస్తానండి.
నేను వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ వస్తానండి. నాతో పని ఉందా మీకు? మీరేం లేదు సార్, ఐ హావ్ యాక్సెప్ట్ థ్యాంక్స్ అని పెట్టి అతను ఎవరు పంపించారో ఆ హెచ్ఆర్ పేరు పెట్టి కింద ఐ హావ్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఆఫర్ అని చెప్పి. టుమారో రేపేగా మీ జాయినింగ్? జాగ్రత్త అండి. అలాగేనండి, నేను సాయంత్రం కలుస్తాను సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. మీరు ఈ లోపు ప్యారలల్ గా గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, MySQL డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి సార్. సారీ, పోస్ట్ అండి. సారీ పోస్ట్ కదా మనం అనుకుంటుంది. పోస్ట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా. పోస్ట్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. PostgreSQL డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ 64 బిట్ అయినా ఏదైనా ఒకటే. డౌన్లోడ్ PostgreSQL క్లిక్ చేయండి సార్. ఇక్కడ విండోస్ మీద క్లిక్ చేయండి. కిందకి రండి సార్, పైన ఉంటది ఇక్కడ ఇన్స్టాలర్ అన్న కాడ మీకు కొంచెం పైకి వెళ్ళండి సార్. కొంచెం అక్కడ జిప్ ఆర్కైవ్స్ కాకుండా డౌన్లోడ్ ద ఇన్స్టాలర్ అని మొదటి లైన్ లో ఉంది చూడండి సార్. మూడో లైన్ లో మధ్యలో డౌన్లోడ్ ద ఇన్స్టాలర్ అని మధ్యలో ఉంది సార్. దానిపైన మీ కర్సర్ రెడ్ కలర్ సార్. డౌన్లోడ్ ద ఇన్స్టాలర్ అని కిందకి రండి. లెఫ్ట్ కలర్ సార్. కంట్రోల్ F డౌన్లోడ్ ద దాని కింద బ్రో రెడ్ కలర్ డౌన్లోడ్ ద ఇన్స్టాల్. అదిగోండి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి. థర్డ్ లైన్ మూడోది దాని మీద క్లిక్ చేయండి సార్. డౌన్లోడ్ ద ఇన్స్టాలర్. ఇక్కడ మనకి ఏ వెర్షన్, లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ Postgres is 13.4 సార్. మనకి ఏ వెర్షన్ కావాలంటే ఆ వెర్షన్ తీసుకోవచ్చు సార్. 13.4 కావాలంటే 13.4, 10 కావాలంటే 10, ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు అండి. మీకు 13.4 కావాలంటే అది తీసేసుకోండి సార్. డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది సార్. జస్ట్ వెయిట్. ఇది క్లోజ్ చేసేసాను సార్. నో కంటిన్యూ డౌన్లోడింగ్ అని కొట్టండి. ఇది క్లోజ్ అంటే మీరు అది క్లోజ్ చేస్తారు. కంటిన్యూ డౌన్లోడింగ్ అనండి. డౌన్లోడ్ అవుతుంది సార్. Just right click, run as administrator. Next, ఇది C program plus Postgres. Okay, PG admin. Yeah, next. మీకు ఏ పాస్వర్డ్ కావాలో పెట్టుకోండి సార్. Postgres అనేది యూజర్ నేమ్ అండి. PostGRESS అడ్మిన్ అవి రాసుకున్నా, లేకపోతే మీరు ఏ పెట్టుకున్నారో ఒక దాని మీద నోట్ ప్యాడ్ మీద రాసుకోండి సార్. Postgres అనేది యూజర్ నేము. అదే అరకిల్ అయితే సిస్టమ్ సిస్ అండి. MySQL కి అయితేనేమో రూట్ అండి. బట్ Postgres కి యూజర్ నేమ్ Postgres GRES. పాస్వర్డ్ మీరు ఏం పెట్టుకున్నారో అది పెట్టుకోండి. మీరు ఎవరైనా చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 5432 అనేది డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ అండి. నీకు నచ్చకపోతే మార్చుకోవచ్చు. 5432 మీ లోకల్ కంప్యూటర్ డిఫాల్ట్ లోకల్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు చూస్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ అండి. మీరు ఏమీ చేయాల. నెక్స్ట్ అండ్ ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ సార్.
Next, it's going to install in a minute. Just wait, sir. This is Postgres, sir. This is different database. Till today, you guys are used some the different one. This is a different one, sir. సార్ MySQL 8 కూడా అంతేనా సార్? వేయచ్చండి ప్రసాద్ గారు, MySQL 8 కూడా వేయచ్చండి. MySQL 8 కూడా వాడుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకు పోస్ట్గ్రెస్ నేను చెప్పాలి కదండి, కనీసం 3 డేటాబేస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్. ఒకటి అరకిల్ అండి, MySQL అండి, పోస్ట్గ్రెస్. MySQL లో కనీసం మీకు అవేర్నెస్ వచ్చింది సార్. పోస్ట్గ్రెస్ అసలు ఇంతవరకు ఇన్స్టాలే చేయలేదండి. అందుకని పోస్ట్గ్రెస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయిస్తున్నానండి. మీకు మళ్ళా కాన్ఫ్లుయెన్స్ ని MySQL కనెక్టివిటీ చూపిస్తానండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ని మన అరకిల్ కనెక్టివిటీ చూపిస్తానండి. మన జీరాని పోస్ట్గ్రెస్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, జీరాని MySQL లో చేస్తాం, జీరాని అరకిల్ లో చేస్తాం. ఏ డేటాబేస్ లో అయినా కనెక్టివిటీ చేస్తానండి. పోస్ట్గ్రెస్ అనేది ఎందుకు చూపిస్తానంటే MySQL, పోస్ట్గ్రెస్, అరకిల్ ఈ మూడు కూడా అట్లా AWS క్లౌడ్ లో ఉంటాయి సార్. అందుకని ఈ క్లాస్ ముందు పెట్టాను. లేదంటే AWS కి వెళ్ళేవాళ్ళం సార్. ఏ డేటాబేసెస్ అక్కడ ఉంటాయి సార్. ఈ 3 డేటాబేస్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ మనం మళ్ళీ అది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి. చెప్పండి ప్రసాద్ గారు, ఇంకేదో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ర్యాలీ కూడా ఉంటుంది సార్. 3 మనకు డేటాబేస్లు సార్. 4 డేటాబేస్లు అండి మొత్తం. ఒకటేమో MySQL, అరకిల్, పోస్ట్గ్రెస్, MS SQL సర్వర్ అండి. ఈ 4 అఫీషియల్ గా సపోర్ట్ చేస్తాయండి. కొన్ని కంపెనీస్ ర్యాలీ కూడా వాడతాయి సార్. ర్యాలీ అనేది డేటాబేస్ కాదు సార్, అది కూడా జీరా లాంటి ఒక ప్లానింగ్ అప్లికేషన్ టూల్ సార్. ర్యాలీ అనేది ఒక టూల్ అండి. మీరు ఒకసారి గూగుల్లో కొడితే ర్యాలీ అనేది కొట్టని చూసి చూడండి సార్. అది డేటాబేస్ మీకు అప్లికేషన్ అని ఇస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సార్ ఇక్కడ మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. ఆ లిస్ట్ బాక్స్ లో ఏముందో చూడండి సార్. మనకి రిమోట్ సర్వర్ 5 ఒకటే ఉంది సార్, అదే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ ఇచ్చేయండి సార్. ఒకసారి యూ మస్ట్ సెలెక్ట్ ద ప్యాకేజ్ బిఫోర్ అంటున్నాడు, ఓకే కొట్టండి సార్. అక్కడ యాడ్ ఆన్స్ అనేది ఒక ప్లస్ అండి, ప్లస్ మీద కొట్టండి. ప్లస్ మీద ఇక్కడ మీరు మనకు వచ్చింది పీజీ ఏజెంట్ అనే మధ్యలోదిను కిందది, దాని కిందది ఆ మధ్యలోది పైది కూడా తీసుకోండి సార్. లాంగ్వేజెస్ అంటే వేరు వేరు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నా తీసుకోండి. అలాగే డేటాబేస్ డ్రైవర్స్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి సార్. డేటాబేస్ డ్రైవర్ లో మీరు ODBC 64 బిట్ ఒకటి పెట్టుకోండి సార్. NPG SQL ఫస్ట్ తోటి పెట్టుకోండి సార్, సరిపోతుంది సార్. డేటాబేస్ సర్వో మీరు అన్ని పెట్టినా కూడా లాస్ లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఇది 64 బిట్ మనకు కావాలి సార్. 64 బిట్ కావాలి. అవును సార్, లేటెస్ట్ వన్. కిందకి రండి సార్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇంకేం అవసరం. రిజిస్ట్రేషన్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ట్రయల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నారు అనుకోండి, ఇదేం వదిలేసండి సార్, ఇది అవసరం లేదు. రిప్లికేషన్ సొల్యూషన్ అవసరం లేదు సార్. మనకి ఇంకా ఏం అవసరం లేదు సార్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు సార్. లివ్ ఇట్. నెక్స్ట్. ఓకే, ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, లేదా ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ఎ మినిట్, 3 to 4 minutes సార్.
Guys, next. ప్రసాద్ గారు ఎంటర్ప్రైజ్ డిబి టూల్స్ ఏమి సెలెక్ట్ చేయవసరం లేదు కదండి? అవసరం లేదు సార్. హలో సార్. ప్రసాద్ గారు చెప్పండి. నెక్స్ట్ చెప్పండి. పుట్టి నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చా సార్? అవచ్చండి. లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం సార్. AWS కనెక్ట్ అవుతామండి. చూపిస్తాను నేను. మీరు అడ్మిన్ ఇచ్చారు కదండి, అడ్మిన్ అండి. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ సార్. అట్లాసియన్ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అట్లాసియన్ క్లౌడ్ కి అసలు పుట్టితో సంబంధం లేదు సార్. అట్లాసియన్ క్లౌడ్ కి అసలు ఏది అవసరం లేదు సార్. మీకు ఏముండదు. ఆ యూఆర్ఎల్ నీ వరప్రసాద్.atlassian.net తప్ప పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వడం, సర్వర్లోకి వెళ్ళడం ఏమి ఉండదు సార్ అట్లాసియన్ క్లౌడ్ లో. ప్లీజ్ క్రియేటెడ్ అండ్ కాన్ఫిగర్డ్ పీజీ ఏజెంట్ స్కీమ్ అండ్ ప్రోస్కర్ డేటాబేస్. ఓకే, ఫినిష్. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఇందాక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ అవుతాయి సార్. 4-5 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అవన్నీ 1 by 1 ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ దీనికి కూడా పాస్వర్డ్ అడ్మిన్. సే నెక్స్ట్. ఒక నిమిషం అండి, మనం తీసుకునేది 5432 కదా. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పీజీ బౌన్సర్. ఓకే అండి, ఇది నోట్ చేయండి సార్. పీజీ బౌన్సర్ లిజనింగ్ పోర్ట్ నెంబర్ అని పెట్టండి సార్ నోట్ ప్యాడ్ లో. ఇది అవసరం లేదు, కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఒకసారి ఎప్పుడన్నా అవసరం అయినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సార్. పీజీ బౌన్స్ నోట్ ప్యాడ్ 6432. మామూలుగా పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి 5432 సార్. మామూలు పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేమో ఇది లిజనర్ పోర్ట్ నెంబర్ అండి. నార్మల్ పోర్ట్ నెంబర్ 5432 అండి. 3306 ఏమో మయాస్కేల్ కి సార్. 8080 ఏమో అరకిల్ కి సార్. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అండి. ఓకే అండి, కిందకు వచ్చి నెక్స్ట్ ఉండు.
Sir, next end. Me admin, sir. 5.4, okay. This is fine. Server should listen on 5.4.3.3. Okay. That's it. Next. 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 Finish end. Next. 13 end. మళ్ళా మనకి ఇది అవసరం లేదండి. ఒకసారి క్యాన్సిల్ కొట్టండి సార్. ఇది స్టాక్ బిల్డర్ క్యాన్సిల్ కొట్టేస్తాను. ఎస్ file has been successfully downloaded. Postgres. Okay, let it be. Next end. Next end. Next. 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 PC ensure PC server is shut down before proceeding with the upgrade. Okay.
సరే ఇది సెకండ్ టైం రిపీట్ అవుతుందా లేకపోతే ఫస్ట్ ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా సార్? 11, 13 రెండు ఉంటాయి సార్. ఫస్ట్ దానికి మీరు అక్కడ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాటన్నిటిని కూడా తీసుకొస్తుంది. తీసుకొచ్చి Okay. ఫస్ట్ లోయర్ వెర్షన్ పెట్టి తర్వాత హైయర్ వెర్షన్ చేస్తుంది. ఫీచర్లు ఎప్పుడైనా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చేసుకునే ఫీచర్ ఇస్తుందండి. ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసేయండి ఇది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బ కొడదు సార్ ఫస్ట్ క్లాస్, అందుకే లాస్ట్ లో చెప్తున్నాను. ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు. లేదండి 13 అండి. 11 అయిపోయింది, 13 వెళ్తుంది. ఇందాక మనం అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 13 అండి. ఇది ఫైనల్ సార్. ఇక అంటే ఎందుకు సార్ ఇలా చేశారు అని మీరు అడగొచ్చండి. 13 ఒకటే చేయొచ్చండి, అక్కడ 13 ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఫస్ట్. కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ లో లోయర్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి. ఇంతకుముందు 10, 11, 12 ఇలా ఉంటాయి సార్. వాటిని నువ్వు 30కి తెచ్చుకోవాలి అంటే అవి ఆల్రెడీ ఇందులో ఉండాలండి. ఆ డేటా ఇందులోకి ఆటోమేటిక్ గా అప్గ్రేడ్ అవుతుందండి. దాని గురించి వాడతాం సార్ ఇది. ముందు 11 చేశారు సార్ ఇందాక. అవునండి, బై డిఫాల్ట్ 11 వచ్చిందని తర్వాత 13 వచ్చింది సార్. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక మీరు ఏ అప్గ్రేడేషన్ చేసుకున్నా అది వర్కౌట్ అవుతుంది సార్. ఫినిష్ అండి. అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. స్టాక్ బిల్డర్ మనకు వద్దు సార్, క్యాన్సిల్ కొట్టేసుకుందాం. 13 క్యాన్సిల్ కొట్టేసాను, స్టాక్ బిల్డర్ మనకు అవసరం లేదు. ఎస్, స్టాక్ బిల్డర్ తీసేస్తున్నాము. టు కంప్లీట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ మస్ట్ రీస్టార్ట్ యువర్ కంప్యూటర్. వుడ్ యూ లైక్ టు రీస్టార్ట్? ఎస్, రీస్టార్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ అవ్వండి సార్. నా దానిలో ఆల్రెడీ పోస్ట్ గ్రెస్ ఉంది సార్, ఒకటి రన్ అవుతుంది, అందుకనే నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో మీ సిస్టంలో చూపిస్తే అర్థం అవుద్దని నేను దానిలోనే చూపిస్తున్నాను. కానీ ఏమి చేయడానికి ఉండదు సార్. నెక్స్ట్ తప్ప మనం చేద్దామన్నా కూడా ఏమి చేయడానికి ఉండదు పోస్ట్ గ్రెస్ డేటాబేస్ ఇన్స్టలేషన్ లో. మీకు అతను ఇది ఇచ్చిన తర్వాత నేను చూపిస్తానండి. ఇక ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. 13 నుంచి కూడా నెక్స్ట్ వెర్షన్ కి వెళ్ళొచ్చేమో కదా సార్. ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ వెర్షన్ 13 అండి ప్రసాద్ గారు. అంటే 11 నుంచి మీరు మళ్ళీ లేటెస్ట్ వెర్షన్ కి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు కదా. అంటే నేను అనేది ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ లో ఉన్నదే 13 వెర్షన్. 15 ఉంటే 15 ఇన్స్టాల్ చేసేవాడిని. 13 ఉంది లేటెస్ట్ వెర్షన్, మనం డౌన్లోడ్ చేసామండి. 11 ఎందుకు అంటున్నానంటే ఏదైనా కంపెనీలో కరెంట్లీ వాళ్ళు 10 కానీ 11 కానీ 12 కానీ ఏదైనా వెర్షన్ వాడుతున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఆటోమేటిక్ గా అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఫీచర్ ఉంటుందండి. పోస్ట్ గ్రెస్ _ అప్గ్రేడ్ అంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. దాని గురించి మనం ఏం చేసామంటే డైరెక్ట్ గా 13 పెట్టుకున్నాం, ప్లస్ ఓల్డ్ 1 కూడా పెట్టాం సార్. అర్థం కాలేదండి. ఓకే సార్, ఓకే అండి, నేను చూపిస్తానండి. ఇక్కడ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ లోపు లెట్ హిమ్ కమ్ బ్యాక్. సార్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా వస్తుందండి. నేను నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నానండి. మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ లోకి వెళ్తే, స్టార్ట్ బటన్ లో మీకు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే పీజీ అడ్మిన్ అని ఒకటి వస్తుందండి. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇలా కిందకు వస్తే పీ మీద మీకు పీజీ అడ్మిన్ అని ఒకటి వస్తుంది సార్. ఈ పీజీ అడ్మిన్ అనే దాని మీద ఇలా క్లిక్ చేయండి సార్. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత పీజీ అడ్మిన్ అని ఇలా వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తే స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పీజీ అడ్మిన్ అని కొట్టిన అది లోడ్ అవుతుందండి. మీరు కేవలం మీరైతే రియాలిటీకి మీ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మీరు చేయరు. యాక్చువల్ ఇట్స్ డన్ బై ద అవర్. చెప్పండి. నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేశానండి. చేస్తే ఇది పోస్ట్ గ్రెస్ ప్లస్ యాడ్ ఆన్స్ ఉంది, పోస్ట్ గ్రెస్ SQL 11 ఉంది, పోస్ట్ గ్రెస్ SQL 13 ఉందండి. ఇది లేదు పీజీ 13 సార్. 13 ఓకే అండి. థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి.
ఇదిగోండి సార్, పీజీ అడ్మిన్ మీద క్లిక్ చేశానండి, ఇది వస్తుందండి. అది కంపెనీ వాళ్ళ డెసిషన్ సార్. ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు, ఇప్పుడు మనకు సోనీ కంప్యూటర్ ఇంట్రెస్ట్ అండి, కానీ వాడు ఐబిఎం ఇవ్వచ్చు. అంటే మనకి దీని మీదే అని నేను చెప్పలేను సార్. అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే అది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనకి అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే 3 మనకు తెలియాలి. 3 కూడా మనకి ఎలా అంటే ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి. వాటికి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, ఈ అట్రాక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా చేస్తాము అన్నది మీకు ఫుల్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి సార్. సహజంగా ఏంటంటే ఒకటి చెప్పేసి ఇలాగే ఉంటుంది అంటారండి, అది తప్పు అండి. 3 మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీ కంపెనీ వాడు మీకు ఏది ఇస్తే మనం అది చేద్దాం సార్. ఓకే. వాడు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రెస్ వాడమంటాడు, నాకు పోస్ట్ గ్రెస్ రాదంటే కుదరదు సార్. సార్ ఇది నేను ఎలా వచ్చాను ఇక్కడికి మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి పీజీ అడ్మిన్ అని ఒకటి ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే పీజీ అడ్మిన్ డౌన్లోడ్ అని చేసుకోవాలి సార్. ఇది పీజీ అడ్మిన్ అండి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుందండి. నా పాస్వర్డ్ వచ్చి India@123 అని ఇచ్చుకున్నాను సార్. ఓకే అని కొట్టగానే సార్ మీకు ఇలా ఇక్కడ సర్వర్స్ అని కనపడుతుందండి. సర్వర్స్ అంటే ఇది డేటాబేస్ అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవడం. నేను 10 ఇన్స్టాల్ చేశాను, 13 ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ 10 కనపడుతుంది, 13 కనపడుతుంది. వీటికి ఏ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో ఆ పాస్వర్డ్ ఇస్తూ ఉంటే మనకు అది కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. అలాగే నాకు ఇక్కడ 10లో ఇన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. నేను మీకు తెలుసండి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం అని అంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ డేటాబేస్ అని కొట్టండి. ఇక్కడ డేటాబేస్ పేరు, నా డేటాబేస్ పేరు వరప్రసాద్. ఇక్కడ డెఫినేషన్ అని ఉంటది. డెఫినేషన్ లో UTF-8 ఉండి ఇక్కడికి వచ్చి పోస్ట్ గ్రెస్ అని ఉంటుంది సార్. పోస్ట్ గ్రెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకా కింద ఉంటాయండి కావాలంటే టెంప్లెట్ 0. టెంప్లెట్ 0 అంటే ఏంటంటే, టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక పాస్పోర్ట్ ఉందండి, దానికి ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటది. అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద పాస్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో అయ్యే అడుగుతాడు, దాన్ని ఒక టెంప్లెట్ అంటాడు. ఇది కూడా మనం ఏంటంటే మనకి కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటది. కాన్ఫ్లుయెన్స్ టెంప్లెట్ ఎలా కావాలంటే దాని విధంగా క్రియేట్ చేసుకోండి అని. ఓకే. టేబుల్ స్పేస్ మీకు చెప్పాను సార్. మీకు మనం అరకిల్లో చెప్తున్నప్పుడు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ అని చెప్పి అక్కడ స్పేస్ కాడ సిస్టమ్ అని ఇచ్చాం సార్. అంటే ఇందులో టేబుల్ పెట్టి అందులో డేటాకి ఎంత కావాలితే అది పీజీ డిఫాల్ట్. పీజీ అంటే ఏంటంటే ఇది పీజీ అడ్మిన్ అనేది ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్ అనమాట. ఇది పోస్ట్ గ్రెస్ వచ్చింది మనకి. ఇందులో దానికి ఎంత స్పేస్ ఉంటే ఆ స్పేస్ అంతా నువ్వు వాడేసుకోమని. కలెక్షన్స్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, మనకి ఇక్కడ కూడా చేసింది ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇది కనెక్షన్ లిమిట్, నథింగ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ కి -1. దిస్ ఈస్ కాల్ ద సేవ్. దట్స్ ఇట్. నాకు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది. ఆ డేటాబేస్ పేరు వరప్రసాద్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్. సేవ్ అని కొట్టగానే డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ చూసారా, వరప్రసాద్ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది సార్. దిస్ ఈస్ కాల్ ద వరప్రసాద్ డేటాబేస్. సార్ ఇది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారండి అన్నాను. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేసాము. ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత ఇక్కడ పీజీ అడ్మిన్కి వచ్చాము. పీజీ అడ్మిన్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చింది. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో నీకు ఎన్ని వెర్షన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ అన్ని వెర్షన్స్ చూపిస్తాయి. ఇది 10, ఇది 13. నేను 10 లో క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్, ఎందుకంటే తర్వాత మైగ్రేట్ చేద్దామని. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ డేటాబేస్ అంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. దీనికి ఒక ప్రసాద్ అని పేరు ఇచ్చాను, దానికి ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఇది బాగానే ఉంది. దీన్ని ఇదిగో పక్కన పడేస్తాను. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తాను సార్ మీకు అర్థం అవడానికి. వరప్రసాద్ అనేది డేటాబేస్ పేరు అండ్ పోస్ట్ గ్రెస్ అనేది యూజర్ నేము, నెక్స్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ డిఫాల్ట్ 5432 రివర్స్ అనమాట, 2345 రివర్స్. పాస్వర్డ్ వచ్చి India@123. ఓకే. ఇప్పుడు వెళ్తున్నా, ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. గో టు ద హియర్. ప్రసాద్ గారు ఒక సెకండ్ అండి. ఇప్పుడు క్రియేట్ మీరు ఎక్కడ చేశారు ఒకసారి చూపిరండి. ఇదిగోండి సార్,
ఇక్కడ దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొడితే క్రియేట్ డేటాబేస్. ఓకే అండి. కనిపించి ఓకే అండి. ఓకే అండి. సార్ యాక్చువల్గా డేటాబేస్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కదా సార్ ముందు లోపల ఏం యూజర్ అవసరం లేదు సార్, ఏమీ అవసరం లేదు సార్. అంటే ఆరాకిల్ కి MySQL కి అప్పుడు ఇచ్చాం కదా సార్ మనం. అసలు ఇప్పుడు ఏమీ అవసరం లేదు సార్, అదే నేను చెప్తాను. ఓకే, నేను ఏమీ అవసరం లేదు. కాన్ఫ్లుయెన్స్ డౌన్లోడ్ లేదా కాన్ఫ్లుయెన్స్ సర్వర్ డౌన్లోడ్ ఆర్కేవ్స్ ఏదైనా కొట్టచ్చు. దీని మీద కొట్టండి సార్. నాకు లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ కావాలి. ఇదిగోండి సార్, లేటెస్ట్ వెర్షన్, లేటెస్ట్ రిలీజ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్. జీరాకి అయితే జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ అంతా 7.13. నీకు లైనెక్స్ కాదు, విండోస్ కావాలి. ఎక్కడ ఉంది? ఇదిగో విండోస్ 64 బిట్. ఎందుకంటే నా కంప్యూటర్ విండోస్. డౌన్లోడ్. I agree and submit. I have downloaded the Confluence. It's going to download. Confluence software is going to download and it max, another 2 minutes, 3 minutes లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ కూడా 10 minutes అనండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ విత్ డేటాబేస్. ఇదే కాన్ఫ్లుయెన్స్ కి మళ్ళీ MySQL తో చూపిస్తాను సార్. ఇదే కాన్ఫ్లుయెన్స్ కి మాత్రం డేటాబేస్ ఇస్ మస్ట్ సార్. డిఫాల్ట్ పని చేయదు. ఎర్లియర్ పని చేసేది కానీ ఇప్పుడు పని చేస్తారు. మీరు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ తీసుకున్నారు కదండి? నేను 10 తీసుకున్నాను సార్. 10 తీసుకున్నాను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి. అవును, కాన్ఫ్లుయెన్స్ లేటెస్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సార్ ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్ డౌన్లోడ్ అయింది సార్. షో ఇన్ ఫోల్డర్. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ని రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ టు ద జీరా. దేర్ వాజ్ నో డిఫరెన్స్. జీరా ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వాళ్ళు ఇక్కడ చూడొచ్చు సార్. ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా సేమ్. ఎస్, కాన్ఫ్లుయెన్స్ 7.13 is preparing to install. Okay, that's fine. సార్ దీంట్లో కూడా సెకండ్ మెథడ్ ఉంటుంది సార్, లైక్ సర్వీస్ డెస్క్ లెక్క. దీనిలో ఏముండదు సార్, ఒకటి ఓన్లీ జీరాకే సార్. అలా కాదు సార్, మనం జీరా సర్వర్ లో ఉన్నప్పుడు సర్వీస్ డెస్క్ 2 లేదు టైమ్స్. సార్, లేదు సార్, అవి ఏం లేవు సార్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా పిక్ లాగా చేయాలి. అవును సార్. నెక్స్ట్ అండి, కాన్ఫ్లుయెన్స్ కస్టమ్. మీకు ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉంటుంది, కస్టమ్ అని ఉంటుంది, అప్గ్రేడ్ అని ఉంటుంది. ఎక్స్ప్రెస్ అంటే దానికి నచ్చిన ఫోల్డర్ లో పెడుతుంది. కస్టమ్ అంటే మనకు నచ్చిన ఫోల్డర్ లో పెట్టుకొని నచ్చిన పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటాం. అప్గ్రేడ్ అంటే లోయర్ వెర్షన్ నుంచి హైయర్ వెర్షన్. నాది ఇన్స్టాలేషన్ కాబట్టి ఇది ఇచ్చాను సార్. నా కాన్ఫ్లుయెన్స్ వెర్షన్ వచ్చి 7.13 అని ఇస్తున్నాను. ఫోల్డరు సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో అట్లాషన్ లో కాన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ 17.13 లో ఇన్స్టాల్ చేయమంటున్నాను. ఇట్స్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ కూడా 17.13 పెట్టమంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా 17.13 అంటున్నాను. నెక్స్ట్, యూజ్ పోర్ట్ నెంబర్ 8090. నాకొద్దు,
నేను చేంజ్ ప్రసాద్ మీరు ఇక్కడ చేసుకుంటాను. ఎక్స్ప్రెస్ సెలెక్ట్ చేశారు, కస్టమ్ సెలెక్ట్ చేశారండి? కస్టమేనండి, ఎప్పుడు కస్టమే. నాకు 8091 అని తీసుకుంటున్నాను. దీని పోర్ట్ నెంబర్ కూడా బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ 8090, but I don't want default because already I'm using. So 8091 next. Sir, public and domain networks such as workplace network, allow access, install as a service, install, that's it. There was no difference between Jira and Confluence installation. Both are the same, both folders are the same, everything is as it is. సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అండి, మీరు ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్ మాత్రం దీనికి ఇవ్వాలి సార్. దేనికండి? కాన్ఫ్లుయెన్స్ కి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడండి? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో అట్లాషన్ అనే ఫోల్డర్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి సార్. ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు రీడ్ ఓన్లీ తీసేసేయండి. తీసేసి సెక్యూరిటీ, మనం ఇక్కడ యూజర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, అప్లై, ఓకే. ఒక్కసారి ఇది మళ్ళీ చెప్పరండి. ఇది సెక్యూరిటీలో నేను ఏం Same as it is. చేయలేదండి. ప్రాపర్టీస్ మీద దీని మీదకి వచ్చి రైట్ క్లిక్ కొట్టండి సార్. రైట్ Okay. క్లిక్ కొడితే ప్రాపర్టీస్ అని వస్తుంది సార్. అక్కడ సెక్యూరిటీ మీద అక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ తీసేసేయండి. ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఉన్నారు, యూజర్స్ కాడికి వచ్చి మీరు ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి సార్. ఫుల్ కంట్రోల్, మాడిఫై, ఎవ్రీథింగ్, అప్లై అని కొట్టండి. అది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఓకే అని కొడదాం. సార్ ఇక్కడ మనము అట్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చినప్పుడు సర్వీస్ డెస్క్, జీరా సర్వర్, కాన్ఫ్లుయెన్స్ మూడుకి వస్తుంది సార్. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం అన్నిటిగా కాన్ఫిడెన్స్ ఒకదానికే చేయొచ్చు సార్. ద బెస్ట్ అప్రోచ్ ఇస్ అట్లాషన్ ఫోల్డర్ లెవెల్ లో చేసుకోవడం మంచిది. అంటే మూడుకి అప్లికబుల్ అయిపోతాయి, అంతే కదా? అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్. ఓకే, అంతే. సార్ ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఓకే అని కొట్టండి. ఒకసారి ఈ అట్లాషన్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ 17 ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చూడండి సార్. ఓపెన్ అవ్వకపోతే కంటిన్యూ అని కొట్టి చూసుకోండి ఒకసారి ఓపెన్ అవుతుందా లేదా. అలాగే మీకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ డేటాలో కూడా ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చూసుకుంటూ ఉండండి సార్. ఇప్పుడు నేను ఆటోమేటిక్ ఇది ఫినిష్ అని ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి సార్?
రైట్ క్లిక్ కొట్టి మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలి సార్. మీకు లాస్ట్ నేను జీరా క్లాస్ లో చెప్పాను సార్. అది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాతో చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చేసి చూపిస్తాను సార్. ఇక్కడ మనది ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టాలేషన్ కాదు సార్, మనకి లైసెన్స్ లేవు. మనం ట్రైల్ అండి, ట్రైల్ నెక్స్ట్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోమంటుంది. గెట్ జైనో లైసెన్స్ సేమ్ మనం విండోస్ లో ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ డేటా సెంటర్ అని తీసుకోండి. ఇక్కడ మీ కంపెనీ పేరు ఏదైతే అది పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCS అండ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఎట్ జనరేట్ లైసెన్స్. ఇక్కడ జస్ట్ ఓకే ఎస్ అని కొట్టండి. జస్ట్ ఎస్ అని కొట్టండి, లైసెన్స్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అని కొట్టండి. సార్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఎక్కడ తీసుకోవాలి సార్ లైసెన్స్? మనకి ప్రొడక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు సార్ లైసెన్స్. ఆ లైసెన్స్ మనం పేస్ట్ చేయాలి సార్. ఇక్కడ మనది స్టాండ్ ఏలోను క్లస్టర్డ్ అంటే సార్ మన డేటా సెంటర్ అయితే క్లస్టర్డ్ అండి. మనం ఒకే కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టాండ్ ఏలో. ఇక్కడ మీ డేటాబేస్ పోస్ట్గ్రెస్. ఎస్, మై డేటాబేస్ ఇస్ పోస్ట్గ్రెస్. హోస్ట్ నేమ్ లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ నెంబర్ 5432, డేటాబేస్ నేమ్ వరప్రసాద్, యూజర్ నేమ్ పోస్ట్గ్రెస్, పాస్వర్డ్ ఇండియా @123, టెస్ట్ కనెక్షన్. డ్రైవర్స్ ఏమి ఉండవు సార్. ఇక్కడ డ్రైవర్స్ అన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేస్తామండి. నెవర్ ఆస్క్ దియర్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. పోస్ట్గ్రెస్ ఇదే కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేశాను. 5432 is my password, sorry, port number. Varaprasad is my username. Postgres, sorry, database is the Varaprasad. Username is Postgres. Password is India. Test connection tested. Go to the next. ఇదిగోండి సార్, ఇదే డేటా నేను ఇక్కడ రాశాను. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ is 5432. My password is India @123. Username is Postgres. Varaprasad is the DB name. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఫిల్ చేశాను. ఓన్లీ MySQL కి అడుగుతుంది కదా సార్ డ్రైవర్స్, Oracle కి అడగట్లేదు, అడగట్లేదు, దీనికి అడగట్లేదు సార్. అదే బ్యూటీ. ఈ రెండే ఈజీగా ఉంది సార్. డ్రైవర్స్ కూడా ఎర్రర్ త్రో చేస్తున్నారు. సార్ లైసెన్స్ కి my.atlassian.com అక్కడ పెడతారా సార్ వాళ్ళు, కంపెనీ వాళ్ళు? కంపెనీ వాళ్ళు నీకు మెయిల్ అన్న ఇస్తారండి, లేదంటే అక్కడ పెట్టరండి. కొంత అంటే లైసెన్స్ అయితే అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. వాళ్ళు మనల్ని అక్కడి నుంచి తీసుకునే ఏర్పాటు కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఇవ్వరు సార్. ఇవ్వకుండా వాళ్ళే కాపీ చేసి నీకు టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇస్తారు సార్, నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేయడం అంతే. ప్రసాద్ గారు, చెప్పండి సార్. మనము రిమోట్ లో జీరా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు DB డీటెయిల్స్ కూడా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి కదండి? వాళ్ళు ఇస్తారు సార్ మనకి. మనం ఒకవేళ మనం డేటాబేస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయనప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అని అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ ప్రొవైడ్. హే వరప్రసాద్, దిస్ ఈస్ యువర్ హోస్ట్ నేమ్, దిస్ ఈస్ యువర్ పోర్ట్ నెంబర్, దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. దే విల్ షేర్ విత్ అస్. మనం ఆ మెయిల్ లో ఇచ్చినట్టు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే. 2 minutes అండి. 2 minutes తర్వాత ఒక 20 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను. ఒక 2 minutes లో ఇది సెట్ అయిపోద్ది. వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్టడీ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టలేషన్ పార్ట్ అయిపోతే ఇక మనం దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి. మీరు ఇందాక డిప్లాయ్మెంట్ టైప్ వచ్చినప్పుడు స్టాండ్ అలోన్ పెట్టారు, క్లస్టర్ పెట్టారండి? స్టాండ్ అలోన్ సార్. ఓకే అండి. ద రీజన్ ఈస్ స్టాండ్ అలోన్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే స్టాండ్ అలోన్ మీన్స్ సింగిల్ వన్. సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎగ్జాంపుల్ సైట్, ఎంటీ సైట్, రీస్టోర్ ఫ్రమ్ బ్యాకప్. రీస్టోర్ అంటే మీకు వేరే చోట ఉంటే తెచ్చుకోవడం. ఎంటీ అంటే నాకు ఏం పెట్టొద్దు, ఫ్రెష్ గా ఇచ్చేసే. ఎగ్జాంపుల్ అంటే సమ్ శాంపుల్ డేటా ఇవ్వని. ఐ వాంట్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఎంటీ సైట్. నా యూజర్లు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నా యూజర్లు జీరాలో వద్దు, నా యూజర్ నాకు ఇక్కడే కావాలి. హియర్ ఆల్సో నాని ప్రసాద్, ఈమెయిల్ ఐడి is this one, password is admin.
నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చేయాలంటే యూజర్స్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు సార్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా. అవునండి, దాని కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలని చూపిస్తాను సార్, అది కూడా చేస్తాను. నేను ఏది ఆప్షన్ వదలనండి, ప్రతి ఆప్షన్ నేను మీకు టైం తీసుకున్నా కానీ ప్రతి ఆప్షన్ నేను పెట్టి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో మీరు ఏ పాయింట్ లోనూ ఫెయిల్ కాకూడదు. ఫర్దర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ స్టార్ట్ అండి. ఫర్దర్ కాన్ఫిగర్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ స్పేస్ నేమ్ పుష్ప స్పేస్ అని ఇస్తున్నాను. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ స్పేస్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోమంటది. ద ఫస్ట్ స్పేస్ ఇస్ ద పుష్ప. దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ నౌ. ఇక్కడ చూస్తే మీకు కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తాయి సార్. గివ్ మీ ఎ సెకండ్. Go to the Confluence, skip tutorial, Confluence. This is the Confluence home page, sir. Spaces, people, calendars, analytics, create. That's it. Our administrative things. Add-ons, user management, system, general configuration and system. Inte sir, ఇవే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. దీన్ని మనం బ్రేక్ తర్వాత స్టడీ చేయాలి సార్. ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ we need to study each and every point. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసాం సార్. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చండి డేటాబేస్ లో మీది పోస్ట్గ్రెస్ డేటాబేస్ లో ఇక్కడ వరప్రసాద్ మీ డేటాబేస్ అండి. వరప్రసాద్ ఇక్కడ స్కీమ్స్ అని ఉంటాయి సార్. స్కీమ్స్ మీద రైట్ క్లిక్ కొడితేనండి, రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్వరీ టూల్ అని ఉంటుంది సార్. క్వరీ టూల్ అని కొడితే మీకు ఇక్కడ మీకు రావాల్సిన select user name from CWD user. ఇక్కడ క్వరీస్ అన్ని ఇక్కడ రాస్తామండి. దీనిలో ఇది రాసి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి సార్, ఓన్లీ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, అతనే అడ్మిన్. అతను ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఇందాక ఇచ్చాను కదండి అడ్మిన్ అని, అందుకని అది అడ్మిన్ అని ఇస్తుంది. ఇక్కడ యూజర్స్ అందరిని చూసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిడబ్ల్యూడి యూజర్ అని ఇస్తే మీకు అన్ని ఫీల్డ్స్ కనపడతాయి. అడ్మిన్ అండ్ నార్ని అని అతను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అతను నార్ని ప్రసాద్, అతని ఈమెయిల్ ఐడి narniprasad@gmail.com, అతని యొక్క ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఐడి, అతను పాస్వర్డ్ ఉందా, ఇది పాస్వర్డ్. మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ యాక్చువల్లీ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ని అది ఎన్క్రిప్టెడ్ చేసేస్తుంది అనమాట, ఎవరికి కనపడకుండా. ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ చేసిన వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియా 123 దానికి ఏదో నెంబర్ వస్తుంది అనమాట, అంతేగాని ఇండియా 123 అని ఇక్కడ స్టోర్ కాదు. సో యువర్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఈస్ గుడ్ అండ్ యువర్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి యూజర్స్. నేను చూపిస్తాను. టేక్ ఏ బ్రేక్ నౌ. 10:35 కనెక్ట్ అవుదాం సార్. డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటూ మనం దీనిలో స్పేసెస్ ఎలా పడుతుందండి. హలో, వినిపిస్తుందండి. ఓకే సార్. ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్ హోమ్ పేజ్ సార్. మనకి జీరాక్ హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉందో కాన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఇలా ఉంటుంది. నీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. మనకి జీరాక్ అయితే చాలా ఉంటాయండి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఉందో పీపుల్ అని కొడితే ఎవరికి యాక్సెస్ ఉందో ఆ పర్సన్ పేరు అడ్మిన్ అని ఇక్కడ నేను కొట్టాను అనుకోండి సార్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. ఇది పీపుల్ అనేది కేవలం టు ఫైండ్ అవుట్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్. ఇక్కడ నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యూజర్ మేనేజ్మెంట్, I can create one more user, Varaprasad ano, Rajesh ano, I can able to create one user. Ikkada add user. User name is Rajesh. Full name is, I don't know, I will make it as Rajesh. There's something rajesh@gmail.com and the password is admin. So I can create the user like this. The user name must be lowercase.
So I have to keep R. So ed. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే పీపుల్లోకి వచ్చి చూస్తే there are the two persons in this computer. One is Prasad, another one is Rajesh. If I go here and if I run the same query, now you can able to see admin and Rajesh. Ante CWD user table lo you have the both, both the things, admin and Rajesh. Hello, sir. Good morning, Andy. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను సార్. క్లాస్ అయినాక మాట్లాడచ్చు. మీరు క్లాస్లో లేరు కాబట్టి నాకు ఇంకొక గంట పడుతుంది సార్. అంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇక్కడ పీపుల్ అనేది నేను రాజేష్ని ఎతకాలనుకోండి సార్. అతను మనకి ఇక్కడంటే ఇద్దరు కాబట్టి ఇద్దరు పేర్లు కనపడిపోతున్నాయి సార్. ఆర్గనైజేషన్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఒక వ్యక్తిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇది సార్. ఇతనికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ ఇద్దామండి అనుకున్నారు అనుకోండి. రాజేష్ మీరు కిందకు వచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమీ కనపట్లేదు సార్. మళ్ళా నేను go to the user management. ఇక్కడ user name is Rajesh. Find here you have to click on the Rajesh. ఇక్కడ only group is Confluence users. If he is the Confluence administrator, then only you will get that. So ఇక్కడ మీరు edit groups అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. edit groups క్లిక్ చేసి if you are giving the Confluence administrator to, now this Rajesh is a normal user, and whenever he is the part of this Confluence user, he has the access to the system. Whenever the Confluence administrator, he will get this administrative console. మీరు కావాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి you have to take into the new window localhost 8091. ఇక్కడ Rajesh and password is the admin. You can able to check here. So see, Rajesh also is having the administrative privileges. Rajesh also find the other users. See, both the users are. If they want, they can invite user. Invite ante kotta user ni invite cheyalante ikkada click chesi Rajesh can also invite the user because he is administrator. ఇక్కడ ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ డూ ద ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ జీరా సర్వీస్ డెస్క్. ఇక్కడ ఎవరినైతే ఇన్వైట్ చేయాలో వాళ్ళ ఈమెయిల్ అడ్రస్ విత్ కామా సపరేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరప్రసాద్, హరీష్, ఆల్ ద పీపుల్ ఐ వాంట్ కామా. దెన్ హాయ్ జాయిన్ మీ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్. ఈ మెసేజ్ వెళ్తుంది సార్. నీకు ఈ మెసేజ్ నచ్చకపోతే నువ్వు టైప్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ మెయిల్ సర్వర్ చేస్తేనే, అవుట్ గోయింగ్ మెయిల్ చేస్తేనే మెయిల్స్ వెళ్తాయి. దేర్ వాజ్ నో అవుట్ గోయింగ్ మెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్, సో దిస్ ఇస్ డిసేబుల్డ్. ఇక్కడ ఇన్వైట్ యూజర్స్ చేసుకోవచ్చు. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ యాడ్ యూజర్స్ అంటే నువ్వు యాడ్ చేస్తావు, ఇన్వైట్ అంటే మెయిల్ చేస్తావు. జీరాలో యాడ్ యూజర్ అంటే క్రియేట్ యూజర్, ఇన్వైట్ యూజర్ ఇస్ ద యూజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే సార్, అది వదిలేండి. ఫస్ట్ కమ్ టు ద స్పేసెస్. Space directory, create space. The meaning is space directory ante indulo unnatuvanti all the spaces. So far only one space is there. Sir, what is the meaning of the space? A space is nothing but whatever you want you can put into that. ఇప్పుడు నాకు నీ పెన్ డ్రైవ్ లో స్పేస్ ఉందా అంటాను. ఉంది ఏ అండి అనుకో, అరే నా డాక్యుమెంట్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి, నీ పెన్ డ్రైవ్ లో స్పేస్ ఉంటాయి. స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ యు ఆర్ కీపింగ్, ఎయిదర్ దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ ఫొటోస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ డూ యూ హ్యావ్. ఇక్కడ స్పేస్ అంటే ఏంటి అని అంటే సెక్యూర్డ్ మేనర్ లో క్రియేట్ చేసాడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ స్పేస్. ఇక్కడ నేను చూస్తే మీకు ఏదో ఇక్కడ స్పేస్ ఈజ్ ఎ హోమ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కంటెంట్ ఏదో అంటుంది, క్రియేట్ అని కొట్టా. ఇక్కడ రకాలు వచ్చినాయి చూడండి సార్.
blank space, personal space, documentation space, team space, knowledge space. By default in a Confluence 4 5 మీకు గుర్తుందో లేదో, జీరాలో క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అని కొట్టగానే స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్, కాన్బాన్ ప్రాజెక్ట్, బేసిక్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఆప్షన్స్. సిమిలర్ టు Confluence లో you won't get the Kanban like that. Here the space means, are you going to use for personal? What is the meaning of the personal? Company, in company directors, in company, what I can say, right? CEOs or higher official, they have their own personal space. In that personal space, they will keep the company strategies, the company share details, the company money details, everything they can able to keep their information securely. Personal space in the sense, only one person or two persons might be into that space, not all. ఇక్కడ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే, ఎవరికి యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాలి. అందులో ఏముందో అని చూడాలి అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ పర్మిషన్. ఇక్కడ బ్లాంక్ స్పేస్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ పర్పస్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, బట్ ఐ వాంట్ ఏ స్పేస్ అన్నప్పుడు బ్లాంక్. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే US has given 84 satellites opportunity to India. Documentation preparation in the sense, there are certain templates ఉంటాయి సార్. డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం అని అంటే ఆ అమెరికా వాళ్ళు ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ ఇందులో పెడతాం సార్. నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే, నాలెడ్జ్ స్పేస్ అంటే హౌ టు క్రియేట్ ఏ స్పేస్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్స్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ సంథింగ్ అని ఏదన్నా ఉందనుకోండి సార్, అందరికీ తెలియాలి అని అంటే మీరు నాలెడ్జ్ బేస్ క్రియేట్ చేస్తారండి. నాలెడ్జ్ బేస్ వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే, ఇది అందరికీ యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఇస్తున్నప్పుడు సమ్ ఎర్రర్ ఈస్ కమింగ్, దట్ స్క్రీన్ షాట్స్, హౌ టు రిజాల్వ్ అన్ని కూడా నాలెడ్జ్ పెడతాం. నాలెడ్జ్ అంటే నాకు తెలియనిది ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, నాకేదైనా కొత్తది వచ్చి దానికి సొల్యూషన్ అప్పుడు నేను కూడా అందులో పెడతాను, వేరే వాళ్ళు కూడా చూసుకోవచ్చు. నాలెడ్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్ ద యువర్ ఫైండింగ్స్, యువర్ సొల్యూషన్ టు others also update, all together keeping the what kind of problems are possible, how to resolve that you have to put it into the knowledge base. Knowledge base అంటే it's a share to the everyone, what, whenever they have problem they can come and look here, they may get solution for that problem. తర్వాత టీమ్ స్పేస్ అంటే నేను చెప్పాను సార్, హెచ్ఆర్లోనే 3 టీమ్స్ ఉంటారు, లేదా ఐటీ టీమ్, అడ్మిన్ టీమ్, హెచ్ఆర్ టీమ్. అగైన్ హెచ్ఆర్ టీమ్ ఈస్ డివైడెడ్ టు ద త్రీ పార్ట్స్, ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద ఎంప్లాయీస్, రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ఫినాన్స్. అంటే ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ ద పీపుల్, మేమందరం టీమ్సే ఈ కంపెనీలో, మా గ్రూప్ వచ్చి ఐటీ, మీ గ్రూప్ వచ్చి, అలాంటి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు టీమ్ స్పేస్. బై డిఫాల్ట్ మీరు జీరాలో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్, కాన్బాన్ ప్రాజెక్ట్, బేసిక్ ప్రాజెక్ట్, అలా ఎలా వస్తాయో ఇక్కడ కూడా whenever you are clicking on the space, you can able to see that here the blank space, personal space, documentation space, knowledge space, team space. These are all types are there. So okay sir, we'll go for the documentation. Just I want to create, just type is next. What is your space name? My space name is see, it is called the Metro Constructions, so I'm giving the Metro. Similarly, how you have in your Jira, here also you have the key. అక్కడ ప్రాజెక్ట్ కీ అంటారు, ఇక్కడ స్పేస్ కీ అని ఉంటుంది. This is my Metro Constructions is my project. Mine is either MC, M and C, or I can able to put it as Metro. That sorry guys, Metro Construction is my project. ఇక్కడ నువ్వు ఇంకా రాయొచ్చండి, ఎక్కడంటే ఫ్రమ్ హైటెక్ సిటీ టు ఎయిర్పోర్ట్. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ రాసుకుంటాం, ఇట్స్ extension of previous
walk. Now from high-tech city to international airport. It's a Rajiv Gandhi RG. ఇలా డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఆప్షనల్, బట్ ఈ రెండు హ్యాస్ట్రిక్ మ్యాండేటరీ. I have created my space. What is the meaning of the space? In this space, how we are going to construct the stations, how you are going to do all the activities. Now you are in metro. Metro is your key. You can able to see that you are into the metro space. Space లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పేస్ టూల్స్ అని ఉంటాయండి, పర్మిషన్స్ అని ఉంటుంది. పర్మిషన్ అంటే ఎవరెవరికి ఈ స్పేస్ లో ఇస్తున్నాను. కాన్ఫ్లుయెన్స్ యూజర్ అంటే ఇది గ్రూప్, నాకు గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎవ్వరికి వద్దు, ఓన్లీ రాజేష్ అండ్ ప్రసాద్ షుడ్ హ్యావ్. ఇక్కడ ఎడిట్ పర్మిషన్ అని కొట్టి, సార్ ఆయన నిన్న ఫోన్ ఎత్తలేదు, ఈ రోజు నాకు రేపు రెస్పాండ్ అవుతాను చూద్దాం, అందుకని నేను కూడా ఆగాను. ఓకే అండి, నేను కలుపుతాను. ఓకే, ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ యూజర్ అంటే ఎవరెవరికి కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో యాక్సెస్ ఉందో అందరూ, వీళ్ళందరికీ ఉండకూడదు. అన్ని పర్మిషన్లు తీసేయాలంటే ఈ చెక్ బాక్స్ లో తీసేస్తే కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉన్న యూజర్స్ కి ఎవ్వరికి పర్మిషన్ లేదు. రాజేష్ కి ఫుల్ పర్మిషన్ ఉంది. అడ్మిన్ అనే నాకు కూడా రాజేష్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాడు. సో నన్ను ఇక్కడ నా పేరు కొడితే ఆటోమేటిక్ గా నా పేరు వచ్చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని యాడ్ అని కొట్టి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ అంటే అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు. అంటే ఈ స్పేస్ లో ఏదైనా కొత్తది చూడొచ్చు, నేను డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, పేజెస్ యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, బ్లాక్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. ఆల్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ ది స్పేస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రసాద్కి నొద్దు, ఓన్లీ వ్యూ చేసే అథారిటీ రాజేష్ కి మాత్రమే అన్ని ఉండాలి అంటే ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ప్రసాద్ డస్ నాట్ హ్యావ్, దీస్ ఆర్ కాల్ ద ఇండివిడ్యువల్ యూజర్స్. ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ కి ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ వచ్చండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీబడి. సో అనానమస్ అంటే ఎవరో కూడా మనకు తెలియదు, బయట వాళ్ళకి ఏదన్నా యాక్సెస్ ఇస్తున్నావా? నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు ద అవుట్ సైడ్ పీపుల్. సేవ్ అని కొడితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ స్పేస్ లో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకి పర్మిషన్ లేదు. గ్రూప్ అంటే అందులో ఈ యూజర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి. నాని ప్రసాద్కి మాత్రం ఓన్లీ చూసే అథారిటీ ఉంది, ఏమీ చేయలేడు. రాజేష్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద గై కెన్ ఏబుల్ టు డూ దాట్. ఎలా ఇచ్చారు సార్ అంటే ఎడిట్ పర్మిషన్. ఎడిట్ పర్మిషన్ లోకి వచ్చి నువ్వు ఒకవేళ ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ గ్రూప్ కి ఇవ్వాలి అనుకున్నావు అనుకోండి, ఇక్కడ జస్ట్ గ్రూప్ పేరు టైప్ చేసావు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా యూ విల్ గెట్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ యూజర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్. ఎక్కడైనా ఎనానమస్ అందరూ చూడొచ్చు అంటే వ్యూ, నేను ఎనానమస్ అంటే బయట వాళ్ళకి ఇవ్వను, హ్యాక్ చేయొచ్చు. సేవ్ ఆల్. సేవ్ ఆల్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాన్ఫ్లుయెన్స్ యూజర్ నాకు వద్దు, ఇదిగోండి సేవ్ ఆల్ అని కొట్టాను. నౌ ఓన్లీ దీస్, ఎవ్వరికి ఎటువంటి యాక్సెస్ లేదు. ఎయిదర్ ప్రసాద్ ఆర్ రాజేష్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. Prasad can't do anything in this space, only he can able to view. Rajesh is the only the guy, he can able to do that. ఇక్కడ మీరు స్పేస్ లోకి వచ్చి పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, పర్మిషన్స్ లో ఎవరెవరికి ఈ స్పేస్ మీద ఓన్లీ వీళ్ళిద్దరికి తప్ప ఎవరికి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్. స్పేస్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటి? స్పేస్ లెవెల్లో దేర్ ఆర్ ద 3 permissions. One is group level permissions, user level, individual level permissions. The third one is anonymous. Group level permissions, you can able to sue the group of people. You can create a one group and you can able to provide the permission. Individually you can provide. You can give the anonymous. Anonymous people in the sense they are not part of your project, they are not part of your thing, just they are the externals. They want to view something, then you have to give view permission to them, or delete or add whatever the permissions they want. They are not part of your project, they are externals, but they want to allow you into your project. So then you have to do these kind of things. This is called the here permissions. ఇక్కడ overview అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ overview అంటే this is called the your space name, this is called your thing created by this person,
This is the home page, yours. Category, there are 5 types of categories are there. That is called blank space, knowledge space, team space, individual space, documentation space. This space has created part of documentation, and administrator is the Rajesh for this project, this space. So I want to delete a space, click on the delete, and if you okay, permanently the space will be deleted. Can I delete the space? Yes, I can able to delete the space. Once you have deleted the space, that's it, it's gone. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అంటే 3 పర్మిషన్స్, గ్రూప్ లెవెల్లో పర్మిషన్, ఇండివిజువల్ లో పర్మిషన్, అనానిమస్ లో పర్మిషన్. ఓవర్ వ్యూలో అసలు ఇదేంటి అనేది, సార్ ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్ వన్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎడిట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పేస్ నేమ్ని కానీ ఎడిట్ చేయగలం కానీ కీని ఎడిట్ చేయలేము. This is an entry question. Can you edit the space key in UI? No. మరి ఎలా చేయాలి? డేటాబేస్ లో చేయొచ్చు. స్పేస్ కీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ we can't change. ఇక్కడ కావాలంటే స్పేస్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ హైట్రాక్స్ టు ఇక్కడ ఆర్జీవి రాజీవ్ గాంధీ ఎయిర్పోర్ట్ అని ఏదో నేను పెట్టుకోవచ్చు అండి. స్పేస్ నేమ్ను మార్చుకోవచ్చు కానీ స్పేస్ కీని మాడిఫై చేయలేం. కానీ జీరాలో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ని ప్రాజెక్ట్ కీని వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్. జీరాలో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉండదు. దీన్ని స్పేస్ కీని మాడిఫై చేయాలంటే డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి క్వరీ రాసుకోవాలి సార్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్పేసెస్ అని కొడితే అన్ని స్పేసెస్ వస్తాయి సార్. నీకున్నాయి రెండే, పుష్ప, మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ అనే స్పేస్ ఉంటుంది సార్. నీ యొక్క స్పేస్ కి వచ్చి పుష్ మెట్రో, లోయర్ స్పేస్ కి ఇచ్చి పుష్ మెట్రో, ఈ రెండింటిని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండింటిని ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తామంటే డేటాబేస్ లో చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వీ కెనాట్. స్పేసెస్ అనే దాని టేబుల్లో మనం స్పేస్ కీస్ ని, స్పేస్ కీ అండ్ లోయర్ స్పేస్ కీని యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్డేట్, బట్ అదర్ థింగ్స్ యూ కెనాట్. సో స్పేస్ కీని మనం చేంజ్ చేయలేము, అది ఒక్కటే చేస్తాం. డిలీట్ చేయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిలీట్. నౌ ఇప్పటిదాకా మనం చేసింది ఏంటి అని అంటే ఓవర్ వ్యూ చూసాం, అలాగే పర్మిషన్ చూసాం. ఇక్కడ ఏ ఉన్నాయో ఆప్షన్స్, అవే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయండి. వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్, దోస్ ఆప్షన్స్ విల్ బి అపియరింగ్ ఓవర్ హియర్. Analytical permissions, restricted pages, inspect permissions, I want to tell all the things. So I'm coming back to the here. If I click on here, ఇక్కడ స్పేస్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుంది సార్. స్పేస్ డైరెక్టరీ అంటే in this Confluence the total number of spaces. As of now there are only 2 spaces. There are metro construction from high tech city to airport RGV and పుష్ప అనేది రెండే 2 స్పేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ లో స్పేస్ డైరెక్టరీ is nothing but the total spaces in the sense if you have hundreds of the spaces you can able to check in the sense I want to only Pushpa space. So if you type Pushpa you can get the only the Pushpa space. రెడీగా చెప్పండి. Oh, good morning, sir. Welcome to Hyderabad, Telangana. Oh, మాకెవరికి తెలియదు సార్. ఇక్కడ ఆర్థోపెటిక్ అంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సార్. మన మియాపూర్ దాటిన తర్వాత శ్రీకర్ హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది, దానికి వెళ్ళండి సార్. అందరూ మియాపూర్లో అండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 15 minutes జర్నీ ఉంటుంది సార్. 50-20 minutes. మియాపూర్, దట్స్ హాస్పిటల్ 24/7 ఉంటుందండి. బెస్ట్ డాక్టర్స్. అండ్ కార్తిక్, there are 7 doctors and Karthik, gold medalist. Karthik. Srikara Hospital, non-COVID hospital. Srikara Hospital, non-COVID hospital. Okay, ఆయన expert in ఆర్థో అండ్ ఓన్లీ ఆర్థో హాస్పిటల్ సార్. అన్నీ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్తే 5 నిమిషాలు వాళ్ళు అన్ని చేసి పంపించేస్తారు.
బెస్ట్ హాస్పిటల్. ఈ క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఇది హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ ద స్పేస్. హోమ్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే పుష్ప ఈ డిజైన్ హోమ్ పేజ్. దిస్ ఈజ్ కాల్ ద బ్లాగ్. అంటే ఈచ్ స్పేస్ వాళ్ళు ఒక హోమ్ పేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది శాటిలైట్ అనుకోండి సార్, ఇక్కడ నేను శాటిలైట్ సంబంధించిన ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఒకవేళ నా ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్టరీకి వచ్చి నేను స్పేస్ డైరెక్టరీకి వచ్చి మెట్రోకి నేను మెట్రో పెట్టుకోవాలనుకోండి సార్, మెట్రోది పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు మెట్రోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టలేదు సార్, దీనికి ఏం పెట్టుకోలేదు, ఇక్కడ డిజైనింగ్ ఏం చేసుకోలేదు సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ ఇమేజ్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ ఇట్ సార్. ఓకే, ఫస్ట్ దానికంటే ముందు స్పేస్ పర్మిషన్స్, స్పేస్ ఓవర్ వ్యూ అయిన తర్వాత ఇందులో పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సార్, అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ప్రసాద్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఈ లింక్ ఇస్తాం సార్. మనం కాన్ఫరెన్స్ లింక్ అని ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ను కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఈ లింక్ ఇస్తే ఆ కస్టమర్ దీనిలోకి లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ క్రియేట్ అని కొడతారు సార్. క్రియేట్ అని కొట్టినప్పుడు ఏ స్పేస్ లో పేజ్ క్రియేట్ అవ్వాలి, నాకు పుష్ప అనే దానిలో పేజ్ క్రియేట్ అవ్వాలి, లేదా నాకు ఈ మెట్రో దానిలో క్రియేట్ అవ్వాలి. షో మోర్ అంటే అన్ని చూపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే టెంప్లెట్స్. టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి అని అంటే పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ ఫాము, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ అంటే వాళ్ళకి టెంప్లెట్ అంటే పేజ్ మీద ప్రింట్ అయిపోయి ఉంటది, మనం జస్ట్ ఫిల్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ ద టెంప్లెట్స్. ఇందులో నేను పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఏదో ఇక్కడ సంథింగ్ జీరా రిపోర్ట్, మీటింగ్ నోట్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో టాస్క్ రిపోర్ట్ సంథింగ్ నేను ఏదో తీసుకుంటే అసైన్ టు మై టీమ్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, టైటిల్, ఆ పేజ్ టైటిల్ ఏంటి? పేజ్ టైటిల్ ఏంటంటే డిస్కషన్. ఓకే, అసైన్ టు ఇక్కడ మనం నాని అని పెట్టుకోవచ్చు, రాజేష్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నాని కూడా అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇలా అంటే ఒక పేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డిస్కషన్ పేజ్. ఇది ఎక్కడుంది పేజెస్ అనేది? మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ హైటెక్ స్టూడియో ఇక్కడ కాడ వాళ్ళు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చండి. వాళ్ళు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చండి. ఏం కావాలంటే అది అంటే వాళ్ళు ఏం టైప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ దీని మీద టైప్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఇక్కడ డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎడిట్ అని ఉంటుంది సార్. ఎడిట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాస్తారండి. ఈ స్పేస్ లో ఈ పేజీలో డిస్కషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే వీళ్ళకి జరిగే సంభాషణని డిస్కషన్ అంటారు. ఇక్కడ రాసుకోవచ్చండి. ఇట్స్ లోడింగ్. ఇది కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ తీసుకుంటుందండి, వెంటనే లోడ్ కాదు. ఒక్క నిమిషం అండి. వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా సార్ యూజర్. అవునండి, మన ప్రసాద్ గారు మనం ఇవ్వాలి సార్. ఎస్ సార్, ఎవరు అడుగుతున్నారండి? వీ కెన్ క్రియేట్ ద యూజర్ సార్. కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి సార్. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సార్. ఎక్స్టర్నల్ మనకి బయట పనిచ్చేవాడు ఇందులోనే రాస్తాడు కాబట్టి వీ షుడ్ ప్రొవైడ్. ఒకవేళ యూజర్ కాకపోయినా కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చా సార్? అంటే ఇది పేజ్ క్రియేట్ చేయవచ్చా? పేజీలు క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తాం సార్. స్పేస్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది సార్. ఇక్కడ చాలా టైం తీసుకుంటుందండి. అయితే ఒకసారి నేను కొలాబరేషన్ ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం. సర్లేండి, ఇది అవనం సార్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చండి. వాళ్ళు బొమ్మలు పెట్టి వాళ్ళు డిజైన్ పెట్టి ఎలా రాయొచ్చు అనేది చూపించి అది ఏమేం చేస్తారో చూపిస్తాను సార్. జీరోలో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ అంటామో ఇక్కడ స్పేస్ అంటాం కదండి. అవును సార్, అక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటే అక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద స్క్రీన్స్, కస్టమ్ ఫీల్డ్, వర్క్ ఫ్లోస్ అన్ని ఉంటాయి సార్. ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు సార్, ఓన్లీ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే, పర్మిషన్స్ ఇవ్వడమే. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవడమే. ఏం చేయాలన్నా దట్ రిక్వైర్మెంట్ యు ఆర్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ టు ద హియర్. కొద్దిగా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతా ఎంఎస్ వర్డ్ లాగా ఉంది సార్ పైన మొత్తం అంతే సార్. ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి సార్? బోల్డ్ చేయాలా, అండర్లైన్ చేయాలా, ఏంటి అనేది ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఇది ఎంత స్లో ఉందంటే చాలా స్లో సార్. ఇక్కడ
యూజర్ జీరా యూజర్ కి ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వచ్చా సార్? జీరా యూజర్స్ వేరు, కాన్ఫ్లుయెన్స్ యూజర్స్ వేరు సార్. ఆ అప్లికేషన్ వేరు, ఈ అప్లికేషన్ వేరు సార్. వాళ్ళని నువ్వు తీసుకురావచ్చా సార్? వాళ్ళని తీసుకురావచ్చు సార్. అదే నేను చెప్పాను సార్ స్టార్టింగ్ ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు, వీ కెన్ గెట్ దెమ్ టు హియర్. నేను అదే చెప్పాను, అక్కడ ఉన్న యూజర్స్ అందరిని ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు అంటే తీసుకురావచ్చు అని నేను చెప్పింది అదే సార్. కంట్రోల్ F సార్. ఇది ఇంత స్లోగా ఉంది కదా సార్, ఇలాగ స్లోగా ఉన్నప్పుడు దయవుంచి ఒక పని చేయండి సార్. నేను ఇక్కడ క్రియేట్ అని కొట్టి ఇక్కడ ఏదన్నా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ స్లో సార్. స్లోగా ఉన్నప్పుడు దీనికి అర్థం ఏంటి అని అంటే, మీరు ఇచ్చిన స్పేస్ దీనికి సాల్తలేదండి, అంటే ర్యామ్ సాల్తలేదండి. మీరు ఏం చేయాలంటే సర్వీస్లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ సర్వీస్ అని ఉంటుంది సార్, సర్వీస్లోకి వెళ్ళి ముందు దీన్ని స్టాప్ చేయండి సార్. సర్వీస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అట్లాసియన్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ రన్నింగ్ అని చూసారా, దీన్ని స్టాప్ చేయండి సార్. ఐ హావ్ స్టాప్డ్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. దానికి మీరు ఇచ్చిన ర్యామ్ సరిపోకపోతే అలా వీల్ రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇందాక ఇన్పుట్ పేజ్కి వెళ్ళాం కదా ప్రసాద్ గారు, అక్కడ HTML ఎనేబుల్డ్ అండి? ఏదండి? ఇందాక ఇన్పుట్ పేజ్కి వెళ్ళాం కదా, డేటా ఎంటర్ చేయడం. ఎనేబుల్ సార్, ఎనేబుల్ సార్. నేను చూపిస్తాను సార్, అన్ని మనకు చూపిస్తాను. ఒక 2 minutes, ఎందుకంటే నేను ప్రతిదీ మీకు ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. సార్ అవుట్ సైడ్ బాగాలేదండి, కొంచెం జాగ్రత్త. మళ్ళా ఇండియాలో కొంచెం స్లోగా కేసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, బీ కేర్ఫుల్, జస్ట్ మెయింటైన్ ద డిస్టెన్స్. నేను ఫాలో అవ్వాలి, మీరు ఫాలో అవ్వాలి. కొంచెం అది ఇంపార్టెంట్ అండి, చూసుకోండి సార్. సార్ ఇది జీరా స్టాప్ అయిందండి, సారీ కాన్ఫ్లుయెన్స్. కాన్ఫ్లుయెన్స్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటే మీరు ఏం చేయాలంటే, మీ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్స్టలేషన్ డైరెక్టరీలో మనం ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ 7.3 అని, ఇందులో బిన్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ఇందులో ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దానిలోకి వెళ్ళి సెట్ టిఎన్వి అని ఒక బ్యాట్ అని ఉంటుంది సార్. ఇది బ్యాట్ ఫైల్. ఎస్హెచ్ అంటే లైనెక్స్ కింద. దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ లో ఓపెన్ చేయండి సార్. ఇది ఎందుకు స్లోగా ఉంటుంది అని అంటే, దీనికి 1 GB ఇచ్చాం సార్ మనం, అంటే ర్యామ్ తక్కువ ఇచ్చాను, అందుకనే టైం తీసుకుంటుంది. దీనికి నేను 40 ఏదో 8 అనో 84 ఏదో సంథింగ్ ఇచ్చాను. ఇచ్చి దీన్ని సేవ్ చేశా. ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే ఒక మనిషికి తినడానికి ఫుడ్ ఉంటేనే ఎనర్జీ వస్తుంది సార్. In the applications, we should allocate the RAM. ఇది ఒక important question sir. Where you will allocate the high RAM or more RAM to the application అంటే, in installation folder there is a file called settenv.bat if it is Windows, settenv.sh if it is the Linux. In this file there is a Catalina ops. Here you have to change. XMS is small is the starting minimum memory. This is the maximum memory. So minimum 4 GB పెట్టాను sir. Now I am going to the restart my system. Now I am going back to the here. bin నుంచి బయటికి రండి. అప్లికేషన్ డేటా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఇక్కడ లాక్ ఫైల్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేయండి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ కాన్ఫ్లుయెన్స్. Go back to the service, Atlassian Confluence, start. Your Confluence is started. Now go back to your page. Just refresh this. అది లైనక్స్ లో అయితే VI లో ఓపెన్ చేసి చేయాలి కదండి ర్యామ్? అవును సార్, you are right sir, 100% correct అండి.
ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మీరు చేసేది కస్టమర్ చేస్తాడు, ఐ మీన్ ఈ పేజ్ లోకి వెళ్ళడం, రైట్? ఏదండి? ఇప్పుడు మీరు పేజ్ లో ఓపెన్ చేశారు కదండి, డేటా ఇమేజెస్ అన్ని పెడతారని ఇందాక చెప్పారు కదా, చూపిస్తా అని అవును చెప్పారు సార్, కదా, అవును. ఇది కస్టమర్ చేస్తాడు ఇది రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం. కస్టమర్ అన్న చేస్తాడు సార్. మనకి చెప్పినప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లో, నేను ఇంగ్లీష్ అంటున్నానని మీరు తప్పుగా అనుకోవచ్చు పదే పదే. ఓకే, ఏదైనా కంప్యూటర్ లో టైప్ ఇంగ్లీష్ అని నేను అనకపోతే ఫ్రాన్స్, డచ్, ఓకే, ఇలా చైనీస్, ఇలా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకనే నేను ఐఎమ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇంకా స్లోగానే ఉంది, ఇంకా స్లోగానే ఉంది. సక్మంట్ కొట్టిన వెంటనే రావట్లేదు సార్. ఇక్కడ గూగుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ collaboration. How to disable collaboration in Confluence. How to disable collaborative Confluence. ఇది ఏంటి అని అంటే, కొలాబరేటివ్ అనేది ఒకటండి, ర్యామ్ సరిపోవట్లేదేమోనని ర్యామ్ను పెంచాను సార్. ర్యామ్ను పెంచినా అలాగే ఉంది సార్. అలాంటప్పుడు జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనే దాన్ని ఆఫ్ చేయాలండి. అంటే ఇక్కడ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళి కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అని ఆపితే అది ఎక్కువ స్పేస్ ర్యామ్ తినేస్తుందండి. ఒకవేళ దాని వలన అవుతుందా అని చెక్ చేసుకోవాలి సార్. మనకి ఇది ఒక పెద్ద తలనొప్పి సార్. అంటే సిస్టమ్ స్లోగా ఉంది, ఏదో ఒకటి చెయ్యి అని నిన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్లో, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సంథింగ్. ఇట్స్ ఇంకా స్టిల్ లోడింగ్ సార్. సో దీన్ని నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నానండి. నా కాన్ఫిడెన్స్ అప్ అయింది. అడ్మిన్ తో లాగిన్ అవుతున్నాను. ఈవెన్ ఐ కెన్ లాగిన్ విత్ రాజేష్ అండ్ అడ్మిన్. ఇప్పుడు పేజ్ క్రియేట్ చేసి చూస్తాను సార్, ఫాస్ట్ ఉందా, స్లో ఉందా. బ్లాంక్ పేజ్ చూడండి సార్, ఇందాక ఇది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది సార్, ఇంకా రొటేట్ అవుతూనే ఉంది. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్, జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ కొలాబరేషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ కొలాబరేషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ మనం డిజేబుల్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఆ కొలాబరేషన్ ఎడిటింగ్ అనేది ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది సార్. ఇది ఆన్ లో ఉంది, చేంజ్ మోడ్, ఇట్స్ ఐ వాంట్ టు ఆఫ్. ఇది ఏంటో కూడా చెప్తాను సార్. ఇది ఒకసారి నేను చెప్తానండి. ఇది ముందు ఆఫ్ చేయనండి. ఆఫ్ చేశాను. ఈ కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఇది ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది సార్ సిస్టమ్. So I am done now. First I want to create a page, blank page under the metro space, create. ఇప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ గా క్రియేట్ అవ్వాలండి. కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ చేశాను, ఇది ఇచ్చాను. ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఏ స్లో. చూడండి, ఒక స్పేస్ లో పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంత టైం పడితే దట్టు ఒక్క యూజర్ ఉన్నాను, ఒక్క యూజరు రాజేష్ తప్ప ఎవరూ లేరు. ఇంత స్లోగా ఉంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం సార్. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ద ఎడిటర్. కాపీ యువర్ అన్సేవ్డ్ చేంజెస్ అండ్ రిఫ్రెష్ ద పేజ్, కీప్ ఎడిటింగ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అని అంటే కొంచెం రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండు అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం విత్ కొలాబరేట్ ఎడిటింగ్. పీపుల్ మే బి unable to save publish. That is fine. ఇక్కడ ట్రబుల్ షూట్ చేయి, ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అంటుంది. ఆ ట్రబుల్ షూట్ ఏంటంటే ఇది ఆన్ లో ఉంది, ఇది చేంజ్ మోడ్ చేయమన్నాడు. నేను ఆఫ్ పెట్టాను, చేంజ్ అని పెట్టాను.
ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ నాకు చేంజెస్ సేవ్ చేయాలమ్మా సార్. సేవ్ చేంజెస్ అంటే ఏదైనా కంటెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు టైప్ చేసి ఉంటే దాన్ని సేవ్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ సేవ్ చేయి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళా క్రియేట్ అని కొడుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు చూడండి సార్, నాకు పేజ్ టైటిల్ అని వచ్చింది. నా పేజ్ టైటిల్ వచ్చి వరప్రసాద్ రిక్వైర్మెంట్ లేదా మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ ఎంటర్. ఇక్కడ నేను వాళ్ళు చెప్పే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ట్యాబులర్ ఫామ్ లో నేను మొత్తం వాళ్ళు ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ ని, ఇక్కడ మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ లో ఇక్కడ ట్యాబులర్ ఫామ్ ఉంది, నాకు ఏ విధంగా కావాలితే ఆ విధంగా ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకుని నేను వాళ్ళని అడిగి ఇందులో సీరియల్ నెంబర్, రిక్వైర్మెంట్ 1, రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్, ఓకే, టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇదంతా మనం చేయమండి, మళ్ళీ మనం చేస్తామేమో అనుకుంటున్నారు. ఇట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్, దే దెమ్సెల్వ్ విల్ డూ ఇట్. చేసి ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేస్తారు చూడండి సార్, ఇక్కడ కింద సేవ్ అని ఉంది, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోద్ది సార్. సేవ్ అయిపోతే ఇక్కడ మీరు చూస్తే పేజ్ కింద మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ అని ఉంది. నాకు మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ కింద సబ్ పేజ్ కింద నాకేం కావాలి అని అంటే, సబ్ పేజ్ అంటే దీని కింద ఇంకొకటి కావాలి. అదేంటి అని అంటే చైల్డ్ పేజ్ అంటారు. చైల్డ్ పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే, దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే, ఇదిగోండి సార్, ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే మీకు పేజ్ కింద యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద చైల్డ్ పేజెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చైల్డ్ పేజ్. చైల్డ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడం, మెట్రో కింద క్రియేట్ ఏ చైల్డ్ పేజ్. ఇదేంటి అని అంటే స్టేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అని పెట్టుకుని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి నువ్వు స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సేవ్. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కొంచెం ఇలా లాగారు అనుకోండి సార్, దీన్ని ఇలా లాగితే మెట్రో కింద మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ లో స్టేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్, పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎక్సెట్రా యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్. అంటే రిక్వైర్మెంట్ లో ఇక్కడ నీట్ గా మెట్రోలో ఏంటి ఓవరాల్ గా స్టేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నాకు స్టేషన్ మెట్రో ఇదే లెవెల్లో పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని రావాలనుకోండి సార్, మళ్ళా దీన్ని ఇలా పెట్టుకుని కొంచెం తీసుకొచ్చి దీని మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళా క్రియేట్ ఏ చైల్డ్ పేజ్. దేని కింద చైల్డ్ పేజ్? దీని కింద. సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చైల్డ్ పేజ్, క్రియేట్ ఏ చైల్డ్ పేజ్ అనండి. నాది ఏం కావాలి, నాకు పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ సేవ్. మీరు నాకు చూస్తే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా లాగితే మెట్రో కింద పిల్లర్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, స్టేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, XYZ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇలా ఫస్ట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి సార్, నాకు మెట్రో లెవెల్లో ఇక్కడ ఇంకోటి కావాలి అన్నారు అనుకోండి సార్. సెలెక్ట్ చేసాము సార్, బోల్డ్ వచ్చింది కదా. అవునండి, బోల్డ్ అంటే మీరు అక్కడ ఉన్నారని, మీ కర్సర్ అక్కడ ఉందని సార్. మీ కర్సర్ ఎక్కడ ఉందో అది బోల్డ్ గా ఉంటుంది సార్, మీ కర్సర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ బోల్డ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ క్యాలెండర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్యాలెండర్స్ ఉంటుంది. ఇక నేను పేజెస్ అని క్లిక్ చేస్తే మన పేజెస్ అన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు సార్. పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్స్, మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్స్, ట్రీ బ్రౌజర్, రీఆర్డర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేజెస్, ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. పుష్పాలో ఉన్న ఈ పేజెస్ ని ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని కింద పెట్టి పిల్లర్ని పైకి పెట్టవచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆర్డర్. నేను ఒకేసారి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోవాలా, అందుకనే ఈ రోజు వరకు నేను ఏం చెప్తాను అని అంటే, ఫస్ట్ కొన్ని ఫ్యూ థింగ్స్ చెప్పి ఈజీగా అవుట్ చేసేస్తారు. రేపు స్పేస్ మీద ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాను. అయితే ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, హలో చెప్పండి. హలో, కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ కి వెళ్ళాలని ఎలా తెలిసింది సార్ మీకు? కొలాబరేటింగ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను నేను సార్. ఫస్ట్ ఎందుకు వెళ్ళాలంటే నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చేశాను. అసలు కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను నేను సార్. ఒకే పేజీని ఓపెన్ చేసి, ఇది ఒక పేజ్ అనుకోండి సార్. దీనిలో అందరం పేజ్ అంటే పేజెస్ ఉన్నాయండి, దీనిలో 200 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకేసారి అమెరికా వాడు మొదటి పేజీలో మారుతున్నాడు, ఇండియా వాళ్ళు 2వ పేజీలో, UK వాళ్ళు 3వ పేజీలో. ఒకే డాక్యుమెంట్ మీద మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ మినిట్.
అలా నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అంటే కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనేది ఆన్ లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కొలాబరేషన్ అంటే సేమ్ డాక్యుమెంట్ సర్క్యులేటెడ్ టు ద మల్టిపుల్ people are changing the documentation in a meeting call and they are doing it. సార్ ప్రేమానందం గారు చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నేను 4 అవుతుంది సార్, 4 or 5 టుడే. ఏంటి సార్ నేను అర్జెంటా? అలాగా సార్, రేపు పెట్టండి సార్, ప్రశాంతం కూర్చుందాం రేపు ఎనీ టైం 11 to ఈవినింగ్ నైట్ 9. ఓకేనా? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఇండియా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, అమెరికా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఇంగ్లాండ్, యుఎస్, ఇంకా అనదర్ లొకేషన్స్, అందరూ దేశాలు వేరైనా లేదా ఒకే సిటీ నుంచి వేరు వేరు లొకేషన్ లో ఒకే డాక్యుమెంట్ ని అందరూ ఒకే టైంలో మాడిఫై చేసే ఫీచర్ ని ఏమంటారంటే కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అంటారు. Hey guys, I'm working on page number 1, you guys can work on page number 2 అని వాళ్ళకి వాళ్ళే చెప్పుకుని వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేయడానికి ఈ కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనే ఫీచరు ర్యామ్ ని ఎక్కువ తినేస్తుందండి. ర్యామ్ ఎక్కువ తీయడం వలన మీకు అవసరమైనప్పుడు దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి, అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే మోర్ ర్యామ్ ని తీసుకుని అదేమవుతుందంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్అవుట్ యాజ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా అది వర్కౌట్ కాదు. సో కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనేది ఏంటి అని అంటే మల్టిపుల్ పీపుల్, మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ లొకేషన్, ఆల్ ఆర్ ఎడిటింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. అందరూ ఒకే టైంలో ఎడిటింగ్ చేస్తారు. అంటే నాది అయిపోయినట్టు నేను రెండో పేజ్ నేను సేవ్ చేయొచ్చు, మొదటి పేజ్ కూడా సేవ్ చేయొచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ పేజ్ మాడితే ఒకేసారి ఒకే పేజ్ లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. కానీ నేను పారాగ్రాఫ్ 1 మీద వర్క్ చేస్తున్నాను, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద పారాగ్రాఫ్ 2. సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ అంటే ఒకే డాక్యుమెంట్ మీద మల్టిపుల్ సేవ్స్, మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అలా ఏదైనా పేజ్ కి నువ్వు పర్మిషన్స్ అలా ఇవ్వాలి అంటే కొలాబరేటివ్ మోడ్ అనేది ఆన్ లో ఉండాలి. ఆఫ్ లో ఉంటే పని చేయదు, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మాత్రమే మార్చాలి. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఇవాళ కొలాబరేటివ్ అంటే అందరూ కలిపి చేస్తున్నటువంటి పని ఆఫ్ మోడ్ లో ఉంది అని అర్థం. ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎనీ వన్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దాట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మెట్రో రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి సార్. ఒక్కరు కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ ఆఫ్ చేస్తే అందరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్. అది అందరికి అది సిస్టమ్ లెవెల్లో జరుగుతుంది సార్. వాళ్ళు అడిగినప్పుడే ఆన్ చేయాలి. అది ర్యామ్ ని ఎక్కువ తినేస్తుంది సార్. ర్యామ్ ని ఎక్కువ తినడం వల్ల నీ సిస్టమ్ మీద ఏదైనా కొడుతున్నప్పుడు స్లో అయిపోతుంది. స్లో అయిపోవడం అంటే ఏంటంటే వీల్ తిరుగుతూ ఉంటది. అందుకనే మనం కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనే ఫీచర్ ని డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ జనరల్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే మనకి జనరల్ సెట్టింగ్ లో ఇక్కడ కింద కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అని ఉంటదండి. మీరు కిందకు వస్తే అది కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్. దీన్ని ఆఫ్ లో పెట్టా, నువ్వు చేంజ్ మోడ్ అని ఆన్ లో పెట్టుకోవడమే. ఇది పెట్టావనుకో ఇది ఎక్కువ కన్సూమ్ చేసుకుంటుంది సార్. కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ గెట్స్ యువర్ టీమ్ వర్క్ టుగెదర్ అంటే ఒక్కసారే కలిసి చేయటము ఇన్ రియల్ టైమ్. ఇట్స్ పవర్డ్ బై సింకర్నీ అని అంటే ఏంటంటే అదొక కంపెనీ. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎడిట్ చేసింది మనం ఎడిట్ చేసింది వాళ్ళకి కనపడుతూ ఉంటుంది, ప్లస్ వాళ్ళు కూడా చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఏ సర్వీస్ దట్ రన్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ యూ కెన్ మానిటర్ సింకర్నీ పెర్ఫార్మెన్స్ టు చేంజ్ యువర్ ఎడిటింగ్. అయితే ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ తినేస్తుంది సార్. అందుకనే దీన్ని మోస్ట్లీ మనం ఆఫ్ లో పెట్టాలి. మనం ప్రాక్టీస్ చేసేంతసేపు ఆఫ్ లో ఉంచండి, తర్వాత ఆన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వాళ్ళు కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ చేస్తానంటేనే ఆన్ లో పెడదాం, లేదంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ మోడ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం చెప్పానంటే ఏమండి వాళ్ళు కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏమన్నా చేయాలంటే చేయలేం కదా సార్. ఇంకా క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకు సంబంధం లేదు సార్. ఆన్ ఆఫ్ లో పెడతాం. వాళ్ళు ఆన్ చేయమన్నప్పుడు ఆన్ చేస్తాం, వాళ్ళ పని అయిపోయినాక మనల్ని ఆఫ్ లో పెట్టమంటారు, ఆఫ్ లో పెడతాం. ఈ ఆప్షన్ వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటే సార్, వేరే వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటర్ వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. మనం ఆపితే వాళ్ళకి మెసేజ్ వెళ్తుంది కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ స్టాప్డ్ అని. వాళ్ళు మనల్ని అంటారు అడ్మిన్ కొంచెం ఎనేబుల్ చేయవా, మేము మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్ అంటారు, మళ్ళీ మనం ఆన్ చేస్తాం.
అప్పుడు స్లో అవుద్ది కదా సార్, ఇక్కడ వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంటే స్లో అప్పుడు అవుతుందండి, వాళ్ళకి స్లో అవుతుంది సార్, స్లో ఉంటుంది మరి సార్. వాళ్ళు మళ్ళీ కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తారు కదా సార్, మళ్ళీ అంటే మాకు మీకు అవ్వట్లేదు ఇది అని అలా. యాక్చువల్ గా మనం 32 GB అలా పెడతాం సార్, అంత జీబీ మీద స్లో కాదు సార్. నువ్వు కానీ తక్కువ జీబీ పెట్టినప్పుడే ఇది స్లో తప్ప మిగతా సినారియోలో అంత స్లో కాదు సార్. మాది ఏంటంటే నా సిస్టమ్ లో చాలా రన్ అవుతున్నాయి, డేటాబేస్లు రన్ అవుతున్నాయి, ఇంకా ఏదో రన్ అవుతున్నాయి, అందుకని నాకు MySQL రన్ అవుతుంది. ఇది MySQL స్టాప్ చేసినట్టున్నాను, ఇది కన్జ్యూమ్ అన్ని అప్లికేషన్స్ ర్యామ్ తినేస్తాయి సార్. అందుకని ఏమవుతుందంటే మనకు స్లో అవుద్ది, రియాలిటీకి ఆర్గనైజేషన్ లో అంత స్లో ఉండదు సార్. మా ఆఫీస్ లో అయితే కొలాబరేట్ ఎడిటింగ్ మొన్నటి దాకా ఆన్ లోనే ఉంది సార్. నేను మొన్నే చూసాను, ఒకళ్ళు నాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, హే కాన్ఫరెన్స్ ఇస్ స్లో అన్నారు. అప్పుడు నాకు వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ ఇస్ ద కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్. అప్పుడు గబగబా ఇక్కడికి వచ్చి డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అన్నారు, ఎస్ ఇట్స్ నౌ సూపర్. అందుకనే ఏంటి అని అంటే ఈ కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ అనే ఫీచర్ నేను చూస్తాను. బట్టీలు పట్టకండి సార్, బట్టీలు చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు నోట్స్ అంతా కూడా హౌ టు డిజేబుల్ అంటే మన కాన్ఫరెన్స్ లో డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఉంటుంది సార్. నువ్వు జనరల్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళు, కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్కి వెళ్ళు, దీన్ని ఆపేసాయి. వీడికి మొత్తం నీకు నోట్స్ అంతా కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. నాలెడ్జ్ బేస్ అంటే మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇంత ముందు చేసింది అంటే ఏ ఫీచర్స్ ఏది ఉంది అని బట్టి పట్టకండి. బట్టి పట్టారా మీ బుర్రలో అన్ని ఇదే ఉంటాయి, కొత్త వాటికి ప్లేస్ ఉండదు. ఎప్పటికప్పుడు నేను గుర్తుపెట్టుకోను సార్, ఎప్పుడు నాకు ఏది కావాలంటే అది గూగుల్లోకి రావడం, టైప్ చేయడం, ఆ ఫీచర్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేయడం. ఇట్ వోంట్ టేక్ ఏ మోర్ దాన్ ఏ మినిట్. మనం దీని మీద ఇలా ప్రాక్టీస్ అప్పుడు మాత్రం గూగుల్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం మాత్రం అలవాటు చేసుకోండి సార్. ఎందుకంటే ఇది డాక్యుమెంటేషన్ 7.13 మన వెర్షన్, లేటెస్ట్ వెర్షన్. ఇది మనకు అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారో చూడండి సార్, లాస్ట్ మాడిఫైడ్ ఆన్ November 2, 2018. అప్పటి నుంచి దీని మీద అప్డేట్ లేదు సార్. కానీ ఇది అప్లికబుల్ ఫర్ ద కాన్ఫరెన్స్ 7.3 లో కూడా ఇదే ఫీచర్, దీనిలో చేంజెస్ ఏం లేదు లేటెస్ట్ వెర్షన్ లో కూడా. ఓకే సార్, ఒక 2 నిమిషాలు బ్రీఫ్ ఇప్పుడు చేసుకుని స్లో ఉంటే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, నాకు ఒక డౌట్. ఎవరో ఒకరు అడగండి. స్లో ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ స్లో ఉంటే ఇది ఒక్కటే కాకుండా వేరే పారామీటర్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్ చెక్ చేసుకోవడానికి? చాలా ఉంటది. ఇది మెయిన్ ర్యామ్ ఒకటి, హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి, డీబీ స్లోగా ఉండొచ్చు, డీబీకి నీ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కి స్లో ఉండొచ్చు, లాగిన్ అయిన వాళ్ళు 10,000 మంది లాగిన్ అయిపోయారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పారామీటర్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ పారామీటర్ ఈస్ ద కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్. చెప్పమ్మా, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. నేనే సార్ మనం ఇప్పుడు కొలాబరేటివ్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయంటే బ్యాక్ అంటే మనం చేస్తూ ఉంటే ఏదైనా కరప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా సార్? లేదమ్మా, ఇంకొక విషయం మీకు తెలియదు, ఒక పాయింట్ ఇంకా నేను చెప్పలేదమ్మా. నేను ఇలా క్రియేట్ అని కొట్టిన వెంటనే నేను క్రియేట్ అని కొట్టానమ్మా, నా పేజ్ టైటిల్ స్టూడెంట్స్ అని ఏదో పెట్టాను, నేను ఇక్కడ ఏదో టైప్ చేస్తున్నానమ్మా, ఇంకేం చేయలా, ఇలా టైప్ చేస్తున్నా. నేను ఇక్కడ సేవ్ అనే బటన్ నొక్కలా. మీకు తెలియంది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోద్దండి, ప్రతి 15 సెకండ్స్ కి సేవ్ అయిపోద్ది. ఓకే ఓకే, నువ్వు సేవ్ చేయవసరలా, ఇది సేవ్ లోనే ఉంటది. అదేంటి సార్ నేను సేవ్ చేయలేదు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు సార్. ద ఫీచర్ ఈస్ కాల్డ్ బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, డ్రాఫ్ట్ ఆటో సేవ్ అని మెసేజ్ వచ్చింది చూసారా? అవును సార్. అంటే ఏంటి అని అంటే నువ్వు సేవ్ చేయకపోయినా ఈవెన్ జీమెయిల్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఏదైనా జీమెయిల్లోకి వెళ్తే ఆటో సేవ్డ్ అండి. ఇది కూడా మీరు ఏదైనా మెయిల్ టైప్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఏదో కంపోజ్ అని కొట్టి ఇక్కడ ఏదో టైప్ చేస్తున్నా, నేనేమి చేయలేలా, వదిలేసాను సార్. 30 సెకండ్లో ఇది నా దగ్గర ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్ లో సేవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫీచర్ అండి, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఫీచర్ అండి. యాక్చువల్లీ ఏదైనా థింగ్స్ కస్టమరు టైప్ చేసుకుంటూ సడన్ గా పవర్ పోవచ్చు, ఇంకా ఏదైనా జరగచ్చు. 30 సెకండ్లు అంటే 30 సెకండ్లోనే అంటే ఎక్కువ టైప్ చేయలేడండి. 30 సెకండ్లు అంటే నాట్ ఈవెన్ 1 మినిట్ అంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ టైప్ చేయలేడు, కాబట్టి డేటా లాస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. అందుకనే ఆటో ఫీచర్ ఉంటుందండి, ఇది జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో నేను చెప్తానమ్మా. ఈ ఆటో సేవ్ బై డిఫాల్ట్ 30 సెకండ్స్ అండి. యూ కెన్ సార్ మన కీ రోల్ అంటే జీరా అడ్మిన్ రోల్ లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సార్, లేదంటే 1/4? కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చాలా ఈజీ అండి.
ఓకే. కాన్ఫ్లుయెన్స్ మీద కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. జీరా సర్వీస్, ఒక అమ్మాయి ప్రియాంక కాన్ఫ్లుయెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. జీరా లేదు, అమ్మాయికి జీరా సర్వీస్ డెస్క్ లేదు, ఓన్లీ కాన్ఫ్లుయెన్స్. కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో మీకు వచ్చేది 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ద వెరీ స్మాల్ సబ్జెక్ట్ అండి. అది మీరు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఉంటుంది. కాన్ఫ్లుయెన్స్ మీద నేను అంతలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే ఇది డాక్యుమెంటేషన్ అండి. డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మచ్ ఆన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. నేను ఒక 10-12 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఆ 10-12 టాపిక్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి. జీరా అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ అంటే సార్ కాన్ఫిడెన్స్ లో, కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో మనకి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఎవరో ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారండి. ప్రసాద్ గారు మీది ఏదో కొంచెం ఎక్కడో ఎవరిదో కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం ఉందండి. ఓకే, ఇక్కడ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కేవలం ఇప్పుడు శాటిలైట్ అన్నాడు, వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఈ వారంలో ఏం చేయమన్నాడు, ఆ వర్క్ నువ్వు చూసుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తాడు. ఇక్కడికి వచ్చి యూ విల్ వెరిఫై దట్ సో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అని. ఒక నిమిషం. హలో, అవునండి అమ్మ, కొంచెం క్లాస్లో ఉన్నానమ్మా, ఒక్క పావు గంట తర్వాత చేస్తాను. లేదమ్మా, ఈరోజు నేను ఈవినింగ్ దాకా రానమ్మా. ఓకే అమ్మా. గైస్, నేను అనేది ఏంటంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇప్పుడు టైలర్ షర్ట్ కుడుతుంటే వాడికి డౌట్ వచ్చిందండి, పాకెట్ చిరంజీవి మోడల్లో పెట్టాలా, పుష్ప మోడల్లో పెట్టాలా, అని బాహుబలి మోడల్లో పెట్టమన్నాడా అనేది రిక్వైర్మెంట్ డౌట్ వచ్చిందండి. వాడు ఏం చేస్తాడు, కొలతలు తీసుకున్న పుస్తకం ఉండదు చూసారా, దాని మీద రాసుకుంటాడు ఈ మోడల్లో పెట్టమన్నాడు అని. మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు, యాక్చువల్ గా చేస్తాడు. జీరాకి కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న లింక్ ఏంటంటే ద యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ టు ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. Whenever I am designing the sprints or whatever it may be, what work has to go, then I have to look into the Confluence. In the Confluence is the first document. So here I have the complete information. Based on that information, I can go and start the, either sprints or I can create the certain tickets and all. అంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా చేసేది స్క్రమ్ మాస్టర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్, but actual work is they will look into the Confluence. Okay, they have the 5 years, 100 floors. Okay, a floor ki enta enti anadi everything you can able to do it into the in జీరా ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ ఏంటంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ నీకు ఇన్పుట్ చెప్పుద్ది, ఈ వర్క్ ఇప్పుడు చేయి, ఈ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు కల్లా కంప్లీట్ అవ్వాలి. అవన్నీ మనం ఎక్కడ రాసుకుంటాం అంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ లో రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్ ద డిజైన్ డాక్యుమెంట్. అందులో హెచ్ఎల్డి, ఎల్ఎల్డి, డిఎల్డి అని ఉంటాయి. హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్, డీటెయిల్ లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్, లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. నువ్వు రాసేదానికి ఏ పేరు పెట్టాలి, ఏ డెవలపర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ పేరు పెట్టాలి, అందులో ఏం రాయాలి, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ టు ద డాక్యుమెంటేషన్. సో ఎవ్రీబడి విల్ రిఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్ పేపర్. From here they will take the question and they will implement into the either Java, .NET, whatever it may be the technologies. But it's the primary. And ikkada manaki kevalam documentation ఇది తప్ప, ఈ సెక్యూరిటీ తప్ప మనం ఓవర్గా వర్క్ చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు సార్. ఇక్కడ ఒక మ్యాక్రోస్ అనేది ఉంటుంది డిజైనింగ్ కి, అంటే క్యాల్కులేషన్స్ కి వాటికి మ్యాక్రోస్ వాడతారు. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ షో, ఐ విల్ షో ఫ్యూ థింగ్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ జాబ్. వాట్ ఎవర్ ద మ్యాక్రోస్, వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ త్రూ యాడ్ ఆన్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు సార్. మనం కేవలం అక్కడి నుంచి ఎంపైర్ లాగా చూద్దాం తప్ప మనకు సంబంధం లేదు. కాన్ఫ్లుయెన్స్ డౌన్ అయినా, కాన్ఫ్లుయెన్స్ స్లో అయినా, యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇట్స్ అవర్ జాబ్. సార్ ఏం అర్థం కావట్లేదు ప్రసాద్ ముందు తాగిన వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు ప్రసాద్, నాకు అవి ఏం అర్థం కావట్లేదు ప్రసాద్. హలో సార్, ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నా? అప్పుడే వీకెండ్ లోకి వెళ్ళిపోయావు ఏంటి ప్రసాద్? మన జాబ్ ఏంటంటున్నాను సార్, రోల్ మన జాబ్ ఏంటంటే ఇన్స్టలేషన్ చేయడం, అప్గ్రేడ్ చేయడం, యూజర్స్ తీయడం, ఆ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేయడం, ఎవరెవరికి ఏ పర్మిషన్ కావాలో ఆ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం, ఏ యాడాన్స్ కావాలో ఆ యాడాన్స్ ఇవ్వడం, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ కి వాళ్ళని ఐపీస్ అలౌ చేయడం, ఇలాంటి జాబ్స్ ఓవరాల్ గా మనం చేస్తాం సార్. దోస్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్. అదేనండి లోపల ఎలా స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అందులో వాడు ఏం పెట్టుకుంటున్నాడు, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ ఆల్సో, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఏ ఆథరైజ్డ్ గైడ్ టు డూ దట్. నువ్వేమి చూడకూడదు సార్, మనకు అనవసరం. మన పని ఏంటంటే సిస్టమ్ రెడీ చేయడం, సిస్టమ్ లో ప్రాజెక్టులు క్రియేట్, స్పేసెస్ క్రియేట్ చేయడమా, అంతవరకే మన డ్యూటీ. ఆ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్పేస్ కాండి ఓనర్ చేసేస్తాం.
ఓనర్ అంటే ఈజ్ ద బాస్, వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్పేస్, దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సార్ ప్రియాంకకి కాన్ఫిడెన్స్ లో వచ్చిందని చెప్పారు కదా సార్. అవునండి. హలో. అవునండి, అవును చెప్పండి. ఇప్పుడు తను జీరాకి సంబంధం ఉంటుంది సార్, ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్? అసలు సంబంధం లేదు సార్, ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్ సార్. అంటే జీరాకి మళ్ళీ వేరేగా ఉంటుంది. ఆవిడ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అనవసరం. ఈ అమ్మాయి ఒక్కటే కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్కటే చూసుకుంటుంది. కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయ్యే వర్క్ ఏమైనా ఉంటుంది అంటే వర్క్ ఉంటే ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు కూర్చుని ఉండాలి అంతే. దట్స్ సిస్టమ్ డౌన్ అవ్వకుండా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే చూస్తూ ఉండాలి, స్పేసెస్ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయని చేయాలి. అంటే ఆమె కూడా డాక్యుమెంటేషన్ తయారు చేయదు, ఓన్లీ మనకు సంబంధం లేదు సార్ గురుగారు, అసలు మనం దాన్ని ముట్టుకోం. మనకు సంబంధం లేదు డాక్యుమెంటేషన్. ఐటీ వాళ్ళు మన క్లయింట్ చూసుకుంటాడు. ఈ ఫీచర్ రావట్లేదు, నాకు ఇలా క్లిక్ చేస్తే రావట్లేదు అన్నాడు అనుకోండి, ఏదో క్లిక్ చేస్తున్నాను నాకు పని చేయట్లేదు అని అనుకో, అది మన ప్రాబ్లం, మనం చూసుకోవాలి. ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సార్. ఇది స్పేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంతా వాళ్ళు ఇస్తారు కదా సార్ మొత్తం? స్పేస్ పేరు, స్పేస్ కి అన్ని వాళ్ళే ఇస్తారు సార్. ఓనర్స్ ఎవరికి ఏ పర్మిషన్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళే ఇస్తారండి. జస్ట్ మనం దాన్ని ఫాలో అయ్యి చేసేయటం అంతే. అంతే మన పని. వాళ్ళకి మీకు నేను చూపిస్తా, నేను మీకు 6 months డేటా చూపిస్తా, డోంట్ వరీ అబౌట్. సార్ డెవలప్డ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజ్ యాజ్ పర్ కస్టమర్ నీడ్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం సార్ అది? అంటే నాకు అర్థం కాదు సార్. ఐ మీన్ డెవలప్డ్ కస్టమ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ నీడ్స్ అని ఒక పాయింట్ చూసాను సార్. ఓకే. సో దాని అంటే మనం యాజ్ ఎ జీరా కాన్ఫిగరేషన్ అడ్మిన్ అంటే, ఐ మీన్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అడ్మిన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం సార్? డెవలప్డ్ కస్టమ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజెస్ అని ఇచ్చారు. మనం అడుగుతాం, బాబు ఏ టైప్ కావాలి, ఏ పేజెస్ కావాలని అడుగు, వాళ్ళు చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ పేజ్ టైపులు పెట్టి సేవ్ కొట్టడం వరకు మన పని. ఇందులో వాడు కంటెంట్ పెట్టుకుంటాడు. ఓకే. సహజంగా ఏంటంటే ఎవరి పని అలా చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే ఇది సెక్యూర్డ్ సిస్టమ్. ఎవరి పని అలా చేసుకుంటారు, మనం పైనుంచి చూడడం వరకే మన పని. మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు. ఎవరైనా చేసే పని ఏంటంటే, మేమైనా ఎస్పెషల్లీ నేనే 10+ years నుంచి చూస్తున్నాం. ప్యారలల్ గా నా జావా డెవలప్మెంట్, నా ఇన్ఫర్మేటిక్ డెవలప్మెంట్ తో పాటు ఇది కూడా చూస్తూ ఉంటాను. ఏదైనా అవసరం అయితే మనల్ని అడుగుతారు, అది కూడా మెయిల్ వేస్తారు. నా కాన్ఫరెన్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమంటారు, కానీ అందులో పేజెస్ క్రియేట్ చేయమని మనకు అడగదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకే తెలియదు. మనం అంటాం, యూ హ్యావ్ యాక్సెస్, ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ హియర్ ఈజ్ ద శాంపుల్ అని చెప్పి మనం వదిలేస్తాం అంతే. సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ మనం ఏం చేయకూడదు సార్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్తానండి, ఇప్పుడు కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఆపేద్దాం ఇంకా, ఎందుకంటే 11:30 అయిపోయింది, 11:40 అయింది. ఒక్కొక్క యూజరు కంపెనీ CEO అన్నాడు సార్, ఆ పేజ్కి ఆయనకు ఒక్కరికి యాక్సెస్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్గా ఆయనకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు, లేదా కోవిడ్ వచ్చి సంథింగ్ XYZ వలన పాస్ట్ అయిపోయి. అతను పాస్వర్డ్ మనకు సేవ్ చేయాలి, మనకు కూడా యాక్సెస్ లేదు. దాన్ని నువ్వు హ్యాక్ చేయాలి. అలాంటి ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూస్ నేను చెప్తాను సార్. జనరల్గా ఎవరు చెప్పరు అంటే వదిలేస్తారు. దెర్ ఈజ్ ఎ వే, బ్యాక్ అండ్ నుంచి ఎలా రావాలి, ఆడి దగ్గరకు వచ్చి ఆడి పాస్వర్డ్ ఎలా క్రాష్ చేసి పడేయాలి, ఆడి కింద ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, అలాంటి టాస్క్లు నీకు ఛాలెంజబుల్ ఉంటాయండి. ఛాలెంజ్ అంటే కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది సార్, అవి మనం చేద్దామండి. ఈ రోజు నాకు గంట టైం ఇస్తారు ఈవినింగ్. ఓకే సార్. రెస్ట్ అయిపోయే ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాను. ఓకే సార్. ఏ టైం సార్? 7 to 8. ఓకే సార్. 8 to 9 పెట్టుకున్నాం ప్రసాద్ గారు, నిన్నట్లాగా సేమ్. 8 to 9. ఓకే అండి, 8 to 9 పెట్టుకున్నాం. బెస్ట్. 8 to 9. ఓకే సార్. ఒక గంట ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చూపిస్తాను అనుకోండి. జీరాలో ప్రాజెక్ట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, జీరాలో ఇష్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అవి జస్ట్ ఒకసారి చూపించి ఆపేస్తా, ఒక 1/2 hour 40 minutes అంతే. నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే అండి. నిన్నట్లాగా 8 to 9 మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. నైస్ వీకెండ్, విల్ మీట్ నైట్. సార్ ఈ CEO చచ్చిపోతే ఏం చెప్తారు సార్?
రెండు రకాలు ఉన్నాయి సార్. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఒక విధంగా చేయొచ్చు, అంటే మనకు కూడా యాక్సెస్ ఉంది అనమాట ఆ స్పేస్ లోకి. నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఇక్కడ వాడి పాస్వర్డ్ తీసేసి వేరే నాకు ఏ పాస్వర్డ్ ఉందో ఆ పాస్వర్డ్ వాడికి అప్డేట్ చేసేస్తాను సార్. ఈ టేబుల్లో యూజర్ టేబుల్లో నీకు లాస్ట్కి వస్తే పాస్వర్డ్ అని ఒక కాలం ఉంటుంది. క్రెడెన్షియల్స్ లో ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి సార్. ఇది సేమ్ ఉన్నాయా, కొద్దిగా స్లైడ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. నాది వచ్చి అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. ఈ పాస్వర్డ్ ని ఈ ఫీల్డ్ లో ఆ యూజర్ కి అప్డేట్ చేస్తాను అనుకోండి, వాడు పాస్వర్డ్ ద్వారా నేను లాగిన్ అయిపోవచ్చు. అంటే అడ్మిన్ అని పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ ఐడితో లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, యూఐలో గ్లోబల్ స్పేస్ ద్వారా లోపలికి వచ్చి చేయొచ్చండి. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను సార్. అంటే ఒక యూజరు ఆఫీస్ నుంచి అబ్స్కాండ్ అయిపోయాడు, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ నిన్ను రిక్రూట్ చేశారో, నీ ముందు పారిపోయాడు. ఆడు పాస్వర్డ్ నీకు కొట్టలా, వాడు నీకేం చెప్పట్లా, యు ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్. అలాంటప్పుడు ఎలా హ్యాక్ చేయాలనే కూడా చెప్తానండి. హ్యాకింగ్ కోడ్ కూడా ఎలా చేస్తారన్నది కూడా కొద్దిగా వద్దులేండి, అది మరి అటువంటి నేర్చుకోవడం కూడా డేంజర్ అండి. ఎందుకంటే హ్యాకింగ్స్ అనేది కొన్ని చేయొచ్చండి. అది C++ వాళ్ళకి, జావా వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అది కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుందండి. క్యాషీలో ఉండడం, అందులో నిద్రపోతూ కూర్చోవడం, ఒక్కసారిగా సిస్టమ్ మీద అటాక్ ఇవ్వడం, నువ్వు నీ క్రెడిట్ కార్డ్ వెనకాల నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు అది క్యాప్చర్ చేయడం, అది నాకు పంపడం, ఇవన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి సార్. మీకు గూగుల్లో కూడా, యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటాయి సార్, చూడొచ్చు. సరే, మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి అటువంటి వద్దు. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇది కావాలండి. ఇటువంటి కూడా నేను చెప్పకూడదు, సహజంగా అయితే చేయకూడదు ఇది కూడా. కాకపోతే కంపెనీ వాళ్ళు CEO మనకి ఆర్డర్ వేస్తాడు, వెళ్ళిపోయాడు కదా, అతను చనిపోయాడు, మనకి ఇబ్బందిగా ఉంది, లోపల కంపెనీ షేర్స్ అన్ని ఉన్నాయి, కొద్దిగా చూడవంటారు. అటువంటిప్పుడు అక్కడ ఏదేది మర్చిపోయాడో అన్నిటిని తీసి నేను పాస్వర్డ్ రివర్ట్ చేసి, నా పాస్వర్డ్ ఏది ఉందో అదే దాంతో ఆడికి కూడా పెట్టేస్తే నా పాస్వర్డ్ ఆయన పాస్వర్డ్ అవుతుంది. అప్పుడు దాని ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలాంటివి కూడా కొన్ని, అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానండి, ఈ అవసరం మిమ్మల్ని తయారు చేయడం ఎంతవరకు ట్రై చేయాలంటే ఎంతవరకు మంచిగా అంతవరకు చేసేయాలి. బట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ ఇష్యూస్. ఎక్స్పీరియన్స్ గా 8 years పెట్టానండి నేను, 7 years పెట్టాను అంటే యూ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సార్. ఇవి తెలియలేదు అంటే మనకు డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్స్. సార్ ఐడి అలాగా సార్ ఇందులో కనుక్కోవడం? ఏదంటే అతని ఐడి ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. ఆయన ఐడి ఇది, ఆయన పాస్వర్డ్ ఇది, ఏ వ్యక్తి అయితే అది. ఇలా రాజేష్ ఉందండి, రాజేష్ ఏదో వేరే పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాడు, దాన్ని నేను హ్యాక్ చేసేయాలి. ఇంకొక విషయం సార్, మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఇదంతా రికార్డ్ అవుద్దండి. నువ్వేదో ఒక యూజర్ వెరిఫై కావా చేంజ్ చేసేద్దాం, ఆడ యూజర్ మీద ఏదో చేసేద్దాం అని మీరు అనుకుంటే ఇది డేటాబేస్ ఆడిట్ లాగ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది సార్. వితౌట్ ప్రాపర్ పర్మిషన్, ఇఫ్ యూ డూ, యూ లూజ్ యువర్ జాబ్. మనకు అఫీషియల్ గా మేనేజర్ ఎవరో ఒక మెయిల్ వేస్తే మాటలతో చెప్పినా ఒప్పుకోవద్దు. ఐ నీడ్ ఎ మెయిల్ ఆర్ టికెట్, దెన్ ఐ విల్ హ్యాక్ ఇట్. అంటే ఐ విల్ క్రాష్ హిజ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి నాకు 2-3 రోజులు టైం పడుతుంది అని చెప్పండి, కానీ మీకు 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది. టేక్ ఎ టైం అండ్ ఎంజాయ్. అది ఈలోపు నీవేం వర్క్ చేయడు, మనం 3 రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తాం. 3వ రోజు అయిపోతుంది కనుక 1 గంట ముందు 2 గంటల ముందే ఐ హావ్ డన్ దిస్ ఇస్ వాట్ అండ్ ఓ యువర్ ఎక్సలెంట్ అంటాడు. అది తర్వాత విషయం. అదే వెంటనే చేసి 5 నిమిషాల్లో మీరు హ్యాక్ చేస్తారంటే అది డౌట్ వచ్చేస్తారు, వీడు ఇంకేమేం చేస్తున్నాడు అనుకుంటాడు. మనం ఏం చేయాలంటే ఒక 3 రోజులు టైం తీసుకుని, అన్నా నేను నిదానం చేస్తానే, కంగారు పడికే, ఐ నీడ్ ఏ టైమ్, ఐల్ డూ ఇట్, దెర్ ఈస్ ఎ డాక్యుమెంట్స్ ఐ నీడ్ టు స్టడీ అని చెప్పి మీరు స్లోగా చేసుకోండి సార్. ఇటువంటి అన్ని మాట్లాడదాం సార్. దిస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ క్లాస్. విల్ మీట్ ఎట్ 8 o'clock టుడే లైక్ ఎస్టర్డే. బై గైస్. అది ఒకసారి చేపించాం సార్, తర్వాత ఎలా చేయాలి నీకు ఇటువంటి